वसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती करमध्ये तु गोविन्द प्रभाते करदर्शनम् समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शमस्तु मे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुह्यन्ते सर्वकिल्बिषे पूजते ते त्वदं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तद्कुरुष्व मदर्पणम् अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परादं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वा मम देव देव। हेलो
त्यक्त्वा कर्म फलासङ्ग त्यक्त्वा फलासङ्ग त्यक्त्वा कर्म फलासङ्ग त्यक्त्वा फलासङ्ग नित्यतृप्तो निराश्रय नित्यतृप्तो पुरुषाश्रय नित्यतृप्तो निराश्रय नित्यतृप्तो निराश्रय त्यक्त्वा कर्म फलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रय त्यक्त्वा कर्मफलासङ्ग नित्यतृप्तो निराश्रय कर्मण्याभिप्रवृत्तोऽपि 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 नैवं किञ्चित् करोति स नैवं किञ्चित् करोति स नैव किञ्चित् करोति स नैव किञ्चित् करोति स कर्मण्याभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति स कर्मण्याभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति स त्यक्त्वा कर्म फलासङ्ग नित्यतृप्तो निराश्रय कर्मण्याभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति स त्यक्त्वा कर्मफलासङ्ग नित्यतृप्तो निराश्रय कर्मण्याभिप्रवृत्तिपो नैव किञ्चित् करोति स निराशीर्यतचित्तात्मा 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 त्यक्त्वा सर्वपरिग्रह त्यक्त सर्वपरिग्रह त्यक्त्वा सर्वपरिग्रह त्यक्त सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म शारीरं केवलं कर्म शारीरं केवलं कर्म शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् शारीरं केवलं कर्म सर्वज्ञाकोति किल्बिषम् शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् शारीरं केवलं कर्म सर्वज्ञाप्नोति किल्बिषम् निराशीर्यचितात्माना त्यक्त सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वज्ञाप्नोति किल्बिषम् निराशीर्यति सात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् હવે 20-21 સાથે त्यक्त्वा कर्म फलासङ्ग नित्यतृप्तो निराश्रय कर्मण्याभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति स निराशीर्यतचित्तात्मा
त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वन् ज्ञाप्नोति किल्बिषम् कुर्वन् ज्ञाप्नोति किल्बिषम् हरि ओम् देवसुतं देवं संततानुरमादनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् त्यक्त्वा कर्मफलासङ्ग नित्यतृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैवं किञ्चित् करोति स કર્મફલાસંગ ત્યક્ત્વા નિરાશ્રય એટલે જે કર્મો તેમજ ફળની આસક્તિનો ત્યાગ કરીને આશ્રયથી રહિત નિત્ય તૃપ્તો સકર્માણી અભિપ્રવૃત્ત એટલે સદાય તૃપ્ત છે તે કર્મોમાં સારી રીતે વર્તતો હોવા છતાં અપી કિંચિત પણ વાસ્તવમાં કંઈ એવ ન કરોતી એ કાંઈ કરતો નથી. કર્મ કરે છે છતાં પણ કર્મ કરતો નથી. કોણ? તો ભગવાન આ અર્જુનને કહે છે કે હે અર્જુન, જે કર્મો તેમજ ફળની આસક્તિનો ત્યાગ કરે, બરોબર, ફળની આસક્તિનો ત્યાગ કરીને આશ્રય રહિત તથા સદાય તૃપ્ત છે તે કર્મોમાં સારી રીતે વર્તતો હોવા છતાં પણ વાસ્તવમાં કંઈ જ કરતો નથી. સતત પ્રવૃત્તિશીલ હોય પણ કાંઈ કરતો નથી. એ બધા ઋષિઓ, સંતો, મહાપુરુષો સતત પ્રવૃત્તિમાં હોય પણ એ કાંઈ કરતા નથી. એનું વર્ણન કર્યું છે. આજે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ચિંતન શરૂ થયું એનો 227મો દિવસ છે. ગઈકાલે આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 4થા અધ્યાયના 19મા શ્લોકને નમસ્કાર કર્યા, બરાબર, 19મા શ્લોકને નમસ્કાર કર્યા. આજે આપણે 20મા શ્લોકનો અભ્યાસ કરવાનો છે. ગઈકાલે આપણે કયો વિચાર કર્યો હતો? તો ભગવાને અર્જુનને કીધું કે હે અર્જુન, જેના સંપૂર્ણ કર્મનો આરંભ કામના કે સંકલ્પ વિનાના છે, સર્વ કર્મનો આરંભ કામના કે સંકલ્પ વગરના છે, તથા જેના બધાય કર્મો જ્ઞાનરૂપી અગ્નિ વડે બળી ગયા છે, તે મહાપુરુષને જ્ઞાનીજનો પણ પંડિત કહે છે. આનો વિચાર આપણે ગઈકાલે કર્યો. જેટલો શક્ય હતો એટલો આપણે પ્રયત્ન કર્યો. મહાપુરુષ અને પંડિતોનું વર્ણન ભગવાને પોતે જ પોતાના મુખ્યથી ગાયું છે. કેવું? મહાપુરુષ અને પંડિતોનું વર્ણન ભગવાને પોતે પોતાના સ્વમુખે ગાયેલું છે. ભગવાને પોતે જ પોતાના સ્વમુખથી આ મહાપુરુષોનું વર્ણન ગાયું છે. મહાપુરુષના લક્ષણોનું પણ આપણે ગઈકાલે થોડોક વિચાર કર્યો કે મહાપુરુષ જે હોય જગતની અંદર, જે મહાપુરુષ, એના લક્ષણો કેવા હોય, એનું વર્તન કેવું હોય, એનો વિચાર કેવો હોય, તો એનો પણ આપણે થોડો ગઈકાલે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. મહાપુરુષના લક્ષણો, મહાપુરુષનું જીવન કેવું હોય તે ભગવાને પોતે જ પોતાના સ્વમુખેથી અર્જુનને સમજાવ્યું કે હે અર્જુન, આવી રીતના સમાજની અંદર મહાપુરુષો છે, એ મહાપુરુષો પણ જે આવી રીતના કર્મ કર્યા પછી જ્ઞાનથી જેના
શું કહેવાય સંકલ્પો ને વિકલ્પો જે બળી ગયા છે એવા મહાપુરુષોને અહીંયા પંડિત કહે છે, એનો આપણે ગઈકાલે વિચાર કર્યો. તેથી મહાપુરુષોના લક્ષણો, મહાપુરુષોનું જીવન કેવું હોય છે તે ભગવાન પોતે કહી રહ્યા છે. આ મહાપુરુષના કર્મો કેવા, તો કે જેમાં સ્વાર્થ નથી અને ઉપકારની ભાવના પણ નથી. કેવી સ્વાર્થ નહીં અને હું આના ઉપર કાંઈક ઉપકાર કરું અને હું જ્યારે અગવડમાં હોય ત્યાં સુધી મને મદદ કરે, આવી ભાવના પણ મહાપુરુષો પંડિતો રાખતા નથી. એનો આપણે ગઈકાલે વિચાર કરતા હતા. આ મહાપુરુષોના કર્મો કેવા, તો કે જેમાં સ્વાર્થ નથી અને ઉપકારની ભાવના નથી. આવા મહાપુરુષોનું જે જ્ઞાન છે, એના જે કર્મો છે ને, એ જ્ઞાનરૂપી અગ્નિથી ખલાસ થઈ જાય છે. એટલે એને કોઈ કામના નહીં, કોઈ વાસના નહીં કે હું કરું એટલે પરોપકાર વૃત્તિ પણ નહીં. કે આજે મેં એનું થોડું કામ કર્યું, હું જ્યારે અગવડમાં આવું ને ત્યારે એ ભાઈ મને મદદ કરે એટલે એને કહેવાય ઉપકાર. તો ઉપકારની ભાવના પણ ને આવા મહાપુરુષનું વર્ણન અત્યારે અહીંયા 4થા અધ્યાયના અહીંયા 19મા શ્લોકથી ભગવાને શરૂઆત કરી છે. એનો આપણે ગઈકાલે વિચાર કર્યો. આજે પણ ભગવાન આગળ એ જ વાત શરૂ કરવાના. તેથી સંસારી કરતા કંઈ અલકે કંઈ જુદો પહેરવેશ ધારણ કરે એટલે મહાપુરુષ નહીં, પણ તેનું જીવન કવચ બોલતું હોય એને મહાપુરુષ કહેવામાં આવે. લોકો હતા ને એ કે બધા હસવા લાગ્યા, આવી રીતના ઘણી બધી મસ્કરીઓ કરવા લાગ્યા. એટલે અષ્ટવક્રએ રાજા જનકને કીધું કે તમે આ વિદ્વાનોની સભા નથી, કારણ કે વિદ્વાનોની સભા હતી એની અંદર આ અષ્ટવક્ર આવ્યા હતા. ત્યારે અષ્ટવક્રને જોઈને ઘણા બધા વિદ્વાનો હતા, પંડિતો હતા ને, એ બધા હાસ્ય ઉડાવવા લાગ્યા કે આને 8 વક્ર છે ને આપણે એને શું ચર્ચા કરીએ છીએ કે આમાં ક્યાં આવું 8 અંગ જેના વાંકા હોય એ હવે આપણી સામે શું વિદ્વતા પ્રદર્શન કરે. એટલે બધા મીંડા ખડખડાટ બધા હસવા. કાંઈ વાંધો નહીં. અષ્ટવક્ર તો શાંતિથી પોતાનું આસન લઈને બેસી ગયા અને ઊંચી આંગળી કરીને જનક રાજાને કહેશે કે મેં તો ધાર્યું હતું કે આ વૈદેહી જનક રાજાને ત્યાં બધા વિદ્વાન અને પંડિતોની સભા છે, પણ મને તો લાગે છે કે આ ચમારની સભા છે. કે શું કીધું? ચમારની સભા છે. એટલે રાજા જનક તો અવાક થઈ ગયા. એ કે આ બધા વિદ્વાન પંડિતો જ્ઞાની પુરુષોને મેં બોલાવ્યા છે અને અષ્ટવક્ર આ કેવી રીતનું આમ બોલે છે. ત્યારે રાજા જનક અષ્ટવક્રને પૂછે છે કે આ વિદ્વાનોને તમે આ કેવા સમાર કેમ કીધા? તો સમારની દ્રષ્ટિ ક્યાં હોય? ચામડા ઉપર હોય ને. સમારની દ્રષ્ટિ ક્યાં હોય કે ભેંસ હોય કે ગાય મરે એ આપણા ઘરેથી લઈને જાય અને પછી એને જ્યારે કાપકૂટી કરે ત્યારે નજર ક્યાં હોય કે આ ચામડું આખું જો નીકળી જાય ને તો આપણે વધારે એના પૈસા તો વધારે સારી રીતે એનો વળતર મેળવી. નજર ક્યાં હોય? ત્યાં જ હોય ને. એવી રીતના દાદા પાંડુરંગ ઘણીવાર બહુ સારું એક દર્શન આપે છે કે એક શહેરના 4-5 ભાઈઓ એક શહેરમાંથી ગામડે જવા નીકળ્યા. રેલવેમાં ઉતર્યા અને રેલવેમાં ઉતર્યા એટલે સામેની વ્યક્તિ છે એ બળદ ગાડું લઈ અને એને લેવા માટે આવ્યા. ગામડું થોડું 2-5 કિલોમીટર દૂર છે એટલે લેવા માટે આવ્યા. એટલે અલગ અલગ લોકો ગાડામાં બેઠા હતા. તો બધાની નજર અલગ અલગ ગઈ. બળદ જે હાંકી અને જે ખેડૂત જે આ બધાને લઈને જતો હતો ને, તો એમાં એક વિચાર કરે છે કે કેટલું સરસ બળદ છે, એ કે ભગવાનની કેટલી કૃપા છે, કેટલો રૂપાળો છે, કેટલા ઘૂઘરા, આમ એને લાગ્યું. બીજો એમ કે બીજા એ નજર એની ક્યાં ગઈ? એ બળદ ઉપર જે ચામડું હતું ને એમાં ખેડૂતે ઓલી ખીલીઓ મારીને ઘણા બધા હોલ પાડી દીધા હતા. બળદને હાકે ને, આપણે સૌરાષ્ટ્રમાં ઓછું છે પણ અહીંયા તમે ગામડામાં જાઓ ને એટલે ખીલી રાખે ઝીણી આવે. બળદ નો હાલે એટલે શું કરે? મારે. એટલે અહીંયા લોહી નીકળે ને અહીંયા સાંભું પડી જાય. એટલે બીજો હતો ને એ આના તરફ જોવે, બરોબર. આમ જોતો હતા ગયા હતા. એટલે ભાઈ તું શું જોશો? એ કે આ બળદ મરશે ને ત્યારે આમાં કેટલી નુકસાની જાય કે આમાં સામડું સારું નીકળશે. બેઠા તો 2 જણા. એકની નજર ક્યાં ગઈ? ચામડામાં. એ કોણ હતો? મોચી હતો. કેવો મોચી હતો? સમાર હતો. એટલે એની નજર ક્યાં ગઈ? ચામડામાં. કે આ ખીલી મારીને એને સામડું બગાડી નીકળ્યું. હવે આ મરશે ને બળદ તેથી આ સામડાની કિંમત બહુ આવશે ને. કહેવાનો અર્થ અહીંયા પણ રાજસભાની અંદર જનક રાજાને જ્યારે અષ્ટવક્ર કહે છે કે તમે વિદ્વાનની જગ્યાએ તો ચમારોની સભા બોલાવી એવું લાગે છે, ત્યારે કે ભાઈ મેં તો વિદ્વાનોને બોલ્યા છે ને એમાં તમને આમંત્રિત કર્યા છે.
તો તમે આને બધાને સમાર કેમ કહો છો? તો કે સમારનું ધ્યાન હંમેશા શરીર, જે કોઈ પણ માણસ હોય કે પશુ હોય એના ચામડા ઉપર એનું નજર હોય છે. આ બધાની નજર, હું 8 અંગે વાકો છું ને, તો આ બધાની નજર મારા ઉપર ગઈ, ચામડા ઉપર ગઈ, અંગ ઉપર ગઈ, 8 અંગ વાકા છે. એટલે આને મારું શરીર જોયું, પણ અંદરનું જે અંતઃકરણ શુદ્ધ અને પવિત્ર અને વિદ્વતા અને મારી અંદર જે જ્ઞાન પડેલું છે ને, એ જ્ઞાન આને જોયું નથી. એટલે ચમારનું કામ કેવું? તો કે બહાર બધું જોવે, બહાર જોવે તો એને મજા આવે, પણ આ તો અહીંયા બધા બહાર જોયું એટલે રાજા જનકને કહે છે કે આ બધા ચમારની સભા છે. એટલે અહીં કહે છે ને કે સંસારી કરતા કંઈ જુદો પહેરવેશ ધારણ કરે એટલે મહાપુરુષ નહીં, પણ તેનું જીવન કવન બોલે. અષ્ટવક્રાનું જે 8 અંગ વાળું હતું એટલે કાંઈ એ કાંઈ શું કહેવાય, સત્પુરુષ નો કહેવાય એવું નહીં, પણ અંદરની એની જે વૃત્તિ હતી ને, એ બધા જે ગુણો હતા ને, એ જ ગુણો બતાવી આપે છે કે અષ્ટવક્રા મહાપુરુષ હતા એમ કે. તેથી મહાપુરુષના જીવનમાં અયાચક વ્રત હોય, પ્રેમની પકડ હોય, વેદના વિચારો હોય, યજ્ઞીય નિષ્ઠા હોય અને ભક્તની બેઠક હોય, ભક્તિની બેઠક હોય. 5 વાતો જેના જીવનમાં હોય એને મહાપુરુષ કહેવામાં આવે છે. તેથી ગીતાકારે કીધું કે આવા જે મહાપુરુષો વિદ્વાન પંડિતોને પણ પંડિત કહી અને હાંક મારતા રહેલા છે. એટલે મહાપુરુષ કોણ? તો કે આ ગુણોની ક્વોલિટી જેની અંદર હોય તે. બહારનો વેસા એ તો ભગવાનની કૃપા હોય તો સારું શરીર મળે, સુંદર મળે, બરોબર, દેખાવડું મળે, પણ ભગવાન કદાચ એમ કે આને શરીર સારું નથી આપવું, બરોબર ને, કુબજા જેવું આપવું છે તો શું કરે ભાઈ? હે, કુબજાનું શરીર ક્યાં સારું હતું? પણ અંદરનો જે ભગવાન પ્રત્યેનો એનો જે ભાવ હતો ને, એ ભાવ જ એને બતાવે છે કે આ ખરું અંતઃકરણ શુદ્ધ અને પવિત્ર છે. તેથી બહારના વેશથી કોઈ દિવસ માણસે નક્કી કરીને નહીં લેવાનું કે આ આવો છે ને આ તેવો છે, બરોબર ને. અંદરના ગુણ કેવા છે? વેશ તો ઘણા સારો પહેરે, ફર્સ્ટ ક્લાસ પહેરે, આપણે એમ લાગે કે વાહ ટનાટન, આને તો બરોબર બ્યુટી પાર્લરમાં જઈને મહારાજ આવ્યા એવો વેશ તો હોય, બહારનો ચકચકાટ કરતો હોય, પણ અંદર તો કામના છે, વાસના છે, અંદર ઘણું બધું પડેલું હોય છે એમ કે. તેથી ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે હે પૃથાનંદન અર્જુન, જેમના બધા કર્મો જ્ઞાનરૂપી અગ્નિ વડે બળી ગયા છે તે મહાપુરુષને જ્ઞાનીજનો પંડિત કહે છે. યોગ્ય મહાપુરુષ, સંત પુરુષ, યોગ્ય ઋષિ જીવનમાં ન મળે અને ગમે તેના પગ પકડીએ તો વિકાસની જગ્યાએ ઘણીવાર માણસનો વિનાશ પણ થઈ જાય. યોગ્ય મહાપુરુષ ન મળે, યોગ્ય ગુરુ ન મળે, યોગ્ય સંત જો ન મળે અને ઘણીવાર ભેળવાઈ જાય તો શું થાય? અધોગતિમાં માણસ પડી જાય. ઉર્ધ્વ ગતિ થવી જોઈએ, વિકાસ થવો જોઈએ, એને બદલે અધોગતિની અંદર પડી જાય. પણ ન મળે તો કૃષ્ણ વંદે જગત ગુરુ. એ ગુરુ તો બેઠો જ છે, આખા વિશ્વએ કીધું કે કૃષ્ણ એ જગતનો ગુરુ છે. કદાચ આવા જગતમાં અત્યારે ન મળે ને બધા જગ્યાએ પાખંડ દેખાય, આ તો લે ભાગુ ગુરુ છે, મારા ખિસ્સા તરફ દ્રષ્ટિ રાખીને મને શિષ્ય બનાવવા માગે છે, આવું જો તને લાગતું હોય ને તો કૃષ્ણ વંદે જગત ગુરુ કહેવાનું. તેથી શ્રી રામને વશિષ્ઠ અને વિશ્વામિત્રો મળ્યા, શ્રી કૃષ્ણને સાંદીપની ઋષિ તરીકે ગુરુ મળ્યા, મહાપુરુષ તરીકે ગુરુ તરીકે એમને મળ્યા. તો આજે તેમના જીવનનો વિકાસ થયેલો જોવાય છે કે આજે ભગવાન તરીકે બંને જે મહાપુરુષો સગુણ સાકાર રૂપ ધારણ કરીને આવ્યા હતા, એ બંનેને યોગ્ય ગુરુ મળી ગયા, યોગ્ય સલાહકાર મળી ગયા. તેથી બંનેનું જીવન આવી રીતનું આજે 5000 કે 10,000 વર્ષ પછી આપણને આવું જોવા મળે છે. તેથી અહીં કહે છે કે ગુરુ કરતા પહેલા અથવા કોઈ પણના પગ પકડતા પહેલા માણસે વિચાર કરી લેવો જોઈએ. તેથી તેમને મળી શકે છે હું કોણ છું. બાદશાહ કહે છે કે તમે, આપણે ગઈકાલે જોતા હતા ને મિલિટરીની આપણે વાત કરીએ, અને મિલિટરીની વાતની અંદર અહીંયા ઘણીવાર આવી રીતનો થઈ જાય છે. તેથી આજે આ 4થા અધ્યાયના 20મા શ્લોકમાં ભગવાન આગળ આ જ વાત આપને સમજાવે છે. ઓલો કેપ્ટન કે તમે કોણ છો? તો કે હવાલદાર છો. ત્યારે રાજાના રૂપમાં ખેડૂત કે ના, હું હવાલદાર નથી. ત્યારે તમે સિપાહી છો?
તો કે હું સિપાઈ પણ નથી. એના કરતાં ઉપરની પોસ્ટ. તો કે જમાદાર છો? તો કે ના, જમાદાર કરતાં પણ ઉપરની પોસ્ટ. તો કે તમે આસિસ્ટન્ટ લેફ્ટનન્ટ છો? તો કે ના ના, એના કરતાં પણ ઉપરની પોસ્ટ. તો કે લેફ્ટનન્ટ છો? તો કે ના ના, એના કરતાં પણ ઉપરની પોસ્ટ. તો એના કરતાં તો કેપ્ટન આવે. તમે મિલિટરીના કેપ્ટન તો નથી ને. આમ કેપ્ટને આ ખેડૂતના વેશની અંદર આવી રીતના પૂછ્યું. ત્યારે એને કીધું હું આ કેપ્ટન કરતા ઉપર. ત્યારે ઓલે ખુરશીમાં બેઠો હતો ને લાંબો થઈને સિરૂટ પીર, એ હરખો થઈ ગયો કે આ તે મારી કક્ષાનો માણસ છે ભાઈ. એટલે મારી તો કે એના કરતાં ઉપર. અને એના કરતાં ઉપર હોય કર્નલ. કેવો? કેપ્ટનની ઉપર કર્નલ હોય. કર્નલ તો કે એના ઉપર મેજર હોય. અને મેજર કરતાં ઉપર બાદશાહ હોય. આમ ઉપર કરતાં કેપ્ટને કીધું. ત્યારે આપણે ગઈકાલે જોતા હતા કે દરેકના હૃદયની અંદર ભગવાન બેઠો છે એમ સમજીને જો માણસ વ્યવહાર કરે તો માણસ નમ્ર બની જાય છે, વિવેકી બની જાય છે. અને કીધું કે તું ઉદ્ધત ક્યારે બન્યો? તો તું મને સામાન્ય ખેડૂત સમજતો હતો ત્યારે તું તારી ઉદ્ધતાઈ હતી ને, પણ તને હવે ખબર પડી કે હું ઇંગ્લેન્ડનો બાદશાહ છું. તો તારા અંદર કેવો વિવેક આવી ગયો, કેવી નમ્રતા આવી ગઈ, કેવું તને આવું થઈ ગયું. એવી રીતે તારે 24 કલાક તારી અંદર ભગવાન બેઠો છે. આ જો તારા અંદર જો નક્કી થઈ જાય ને પાકું કરી નાખીને એકવાર, તો તું કોઈ દી સમાજમાં ગેરવર્તન કરે નહીં. પછી આપણે સવારમાં ઉઠીને પહેલું જ વાંચ્યું કે આજે લસકાણામાંથી આજે નકલી ઘીના ડબ્બા પકડાણા. બરાબર. પછી વાંચી કે આજે તો શું કહેવાય, વડોદરામાંથી આજે આપણે આ દારૂનો આટલો જથ્થો મળી આવ્યો. બરાબર. આ બધું દરરોજ આપણે વાંચી. એનું કારણ શું છે? માણસ અપ્રમાણિક બની ગયો છે. એને 24 કલાક મારી અંદર ભગવાન છે અને હું જે વસ્તુ બનાવવાનું છું ને એ મારો ભગવાન જમવાનો છે. તેથી ડુપ્લિકેટ કરવાનું બંધ થાય. પણ ક્યારે? એને ખબર પડવી જોઈએ કે જેના સુધી હું આ વસ્તુ પહોંચાડવાનો છું ને તેને મારે ઝેર ખવડાવવાનું નથી. ઝેર ખવડાવીને મારે મારી નાખવો નથી. કારણ કે એના આત્માને જીવંત રાખીને મારે જીવવાનો પ્રયત્ન કરવો છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો આ એક શ્લોક માનવ જાતના હૃદય સુધી જો પહોંચી જાય ને તો બધું નકલીને બળાત્કારને બધા ખોટા સમાજમાં ઘણું બધું હાલતું રહેલું છે ને એ બધું બંધ થાય. બહારથી ગમે તેટલા ઉપાય કરવામાં આવે, ગમે તેટલા કાયદા કરવામાં આવે, ગમે તેટલા લોકોને પકડીને જેલમાં પૂરવામાં આવે. મીઠાઈની અંદર જ્યારે ટેસ્ટિંગ થાય ને ત્યારે 2 દિવસ પહેલાં કે હાથ મીઠાઈની દુકાનની અંદરથી જે મીઠાઈનું ટેસ્ટિંગ કર્યું, લેબોરેટરીમાં લઈ ગયા ને તો 7 દુકાનોનો માલ જે છે ને એ કેમિકલવાળો બધો દેખાનો. કેવો? તો મારવાના જ ને. કેમિકલ ખવડાવી શું કરવાનું? મારવાના. પણ એને ખબર નથી કે સર્વસ્વ તાહમ હૃદય વિશ્વ, બધાના હૃદયમાં ભગવાન બિરાજમાન. આ એક શ્લોક શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો જો લોકો આત્મસાત કરી લે તો સમાજની ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ નબળી બંધ પડી. પણ બધાને વધારેમાં વધારે રૂપિયાવાળું બનવાનું છે. વહેલામાં વહેલું પૈસાવાળા બની અને મારે મોટો બંગલો કે મોટો આવી રીતનું ખરીદવું એની જ દોડ છે કે બીજી કોઈ? સામાન્ય રીતે ખાવાના કોઈને ઘટતા, સામાન્ય વેપાર કરે, નોકરી કરે, ધંધો કરે તો એને કાંઈ ખાવાના ઘટતા નથી. પણ બાજુવાળો મોટો છે એના કરતાં હું વધારે વહેલો મોટો કેમ થઈ જાઉં? એમ કરીને નકલી વસ્તુ બનાવવાની શરૂઆત થાય કે નહીં? બરાબર. દુનિયાનું ગમે તે થવું હોય તે થાય. તેથી ભગવાને આ શ્લોકની અંદર આ 4થા અધ્યાયના 20મા શ્લોકમાં ભગવાન આગળ આ જ વાત અર્જુનને સમજાવે છે. શું કહે છે? ત્યક્ત્વા કર્મ ફલ સંગા નિત્ય તૃપ્તો નિરાશ્રય કર્મણ્યભિપ્રવૃત્તોપી નૈવ કિંચિત કરોતિ સ. જે માણસ સર્વ કર્મો પ્રત્યેની તેમજ તેમના ફળ પ્રત્યેની આસક્તિને બધી રીતે ત્યાગીને સંસારના આશ્રયથી રહિત થઈ ગયો છે તથા પરમાત્મામાં સદાય તેની તૃપ્તિ છે, તે તે કર્મોમાં યોગ્ય રીતે વર્તતો હોવા છતાં પણ વાસ્તવમાં કંઈ જ કરતો. ભગવાનની અંદર જેની આ શક્તિ લાગી ગઈ છે, હું પ્રત્યેક કર્મ કરું તો એમાં મારો ભગવાન બેઠેલો છે, ભગવાન માટે કરતો રહેલો છું. આવી સમજણ માણસને જો આવી જાય અને પછી ગમે તેટલા કર્મ કરે
તો આ નથી. આ શ્લોકની અંદર ભગવાન આ વાત કર્મ સંગ શબ્દ અહીં વાંચી, કર્મ સંગ શબ્દ કર્મ ત્યાગની વાત કરી. હું નથી ભગવાને કર્મ ત્યાગની વાત, ભગવાન ત્યાગની વાત કરતા નથી. કર્મની સાથે જે સંગ થવો જોઈએ, કર્મની સાથે જે આસક્તિ ને, એ આસક્તિ આવા મહાપુરુષને અથવા વિદ્વાન માણસને લાગતી નથી. કર્મ તો એનું ચાલુ છે, પણ કર્મની અંદર એની આસક્તિ કે મમત્વ કે આવી રીતનું એનું અંદર હોતું નથી. તેથી કર્મ કરતો હોવા છતાં કહે છે કે કર્મ કરતો હોવા છતાં વાસ્તવમાં કંઈ જ કરતો. કર્મ તો કરે જ છે બધા મહાપુરુષો જે આવ્યા કે બેઠા છે, કોઈ દી બેઠા ઘરમાં બેઠા નથી, બધાએ કામ કર્યું છે. તો આ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે કર્મ ફળનો ત્યાગ કરવા વાળો નિત્ય તૃપ્ત નિશ્રય છે. તે કર્મમાં તલ્લીન થયેલો દેખાતો છે. કર્મણ્ય ભી પ્રવૃત્તોપી. આ શ્લોકની અંદર પ્રથમ કડીની અંદર ભગવાન અર્જુને કહે છે શું કે કર્મણ્ય ભી પ્રવૃત્તોપી, કેવળ પ્રવૃત્તિ નહીં, એટલે કે અભિપ્રવૃત્ત તો પણ તે કશું જ કરતો. ખાલી પ્રવૃત્તિ નહીં, પણ પ્રવૃત્તિની અંદર મમત્વ કે આસક્તિ કે કામના કે વાસના રાખ્યા વગર, કોઈ પણ પ્રકારની પરોપકારની ભાવના રાખ્યા વગર કર્મ તો એ છતાં કરતો રહેશે. અને આવા કર્મયોગી કર્મ કરે છતાં કર્મ એને લેપાયમાન થતું નથી. એમ આ શ્લોકની અંદર ભગવાન અર્જુને કહે છે. નૈવ કિંચિત કરોતિ સ, એટલે કે કરવાની જવાબદારી એના પર આવતી નથી. કર્મ ફળના ત્યાગી ઉપર આવતી નથી. અહીં આ શ્લોકમાં ગીતાકાર ફરીથી કહેશે કે ફલાકાંક્ષા ત્યાગ ઉપર ભાર મૂકે છે. ફલાકાંક્ષા ત્યાગ ઉપર ભાર છોડવાની વાત કરતા નથી, પણ એના ઉપર ભાર મૂકે છે. કર્મ ફલાકાંક્ષા આવે કે કર્મની મીઠા ચાલી જાય. ફળની આશા રાખીને કોઈ પણ કર્મ કરવાની જો શરૂઆત કરીએ તો એનું જે ફળ મળે ને, એ ફળની મીઠા ચાલી જાય છે. ફળ તો મને મળવાનું છે, કર્મ ચાલુ રાખીને ભાઈ, પણ હું કર્મ કરીશ એટલે મને આટલું ફળ મળશે. ફળની અંદર જો માણસની નજર જાય અને કામ કરવાની શરૂઆત કરે, અને કામ કરે એટલે ફળ મળે, પણ એ ફળની મીઠાશ એની ચાલી જાય છે. ફળની મીઠાશ જો જતી કરવી ન હોય તો શું કરવાનું? કામ તો કરવાનું, પણ ફળની આસક્તિ રાખવાની નથી, એમ કહે છે. અહીં આ શ્લોકમાં ગીતાકાર ફરી ફલાકાંક્ષ ત્યાગ ઉપર ભાર મૂકે છે. ફલાકાંક્ષા આવે કે કર્મની મીઠા ચાલી જાય, અને વ્યવહારમાં પણ છોકરો બાપના પગ દાબે. વ્યવહારમાં પણ આ શ્લોક આપને લાગુ પડે છે કે બાપા ખેતરથી થાકાય પાકાય હોય, છોકરો પણ અહીંયા 10-12મું ભણતો હોય, એ પણ સ્કૂલેથી આવ્યો હોય આખો દિવસ, પછી એને એમ થાય કે બાપા આજે ચોમાસું છે, વાવણી છે, બરોબર ને, ગારામાં કેટલા ફીટા છે, કેવી રીતનું કર્યું છે ને, એટલે હાલ બાપા જમીન લાંબા થાય ને એટલે એના પગ દાબવા માટે જાઓ. એટલે 15-17 વર્ષનો છોકરો છે એ બાપાના પગ દાબે છે. કે છે ને કે વ્યવહારની અંદર છોકરો બાપના પગ એમ જ દાબતો હશે તો તેમાં મીઠાશ છે. મારા બાપા છે, જેણે મને મોટો કર્યો, ભણવા માટે જે મને ફી આપે છે, જ્યાં અટકાવ ત્યાં મને મારા બાપા માર્ગદર્શન આપે છે. તેથી મારા બાપને જે કાંઈ અગવડ શારીરિક છે ને, એ દૂર કરવાનો મારે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આમ સમજી અને જેમાં પછી બાપા જ્યારે પથારીમાં લાંબા થાય અને દીકરો કે લાવો બાપા તમારા પગ દાબી દો, અને કોઈ પ્રકારની અપેક્ષા રાખ્યા વગર એ દીકરો જો બાપના પગ દબાવતો હોય તો એ કર્મની ખૂબ જ મીઠાશ છે. પણ છોકરો એ પ્રમાણે વિચાર કરે કે બાપાના પગ તો અત્યારે હું દાબું છું, મારું ભણતર પૂરું થશે, અમે બધા ભાઈઓ છીએ અને એમાં મને સારી રીતે સારા ખેતરનો ભાગ મળવો જોઈએ ને, તેથી બાપના અત્યારેથી હું પગ દબાવવાનું ચાલુ. પગ દબાવે છે પણ શું છે, ફળની અપેક્ષા રાખીને દબાવે છે કે ભાઈ થોડા સમય પછી તો મારા લગ્ન થવાના કે નહીં, આ બાકીના જે 3 ભાઈઓ છે આવી રીતના કટકા છે, મને જો રોડના કાંઠા ઉપરનું જો મળી જાય ને એટલે બાપાને અત્યારથી પગ દાબીને પોતાના કરી લો. આવી અપેક્ષા રાખીને જો દીકરો બાપના પગ દબાવતો હશે તો એની અંદર સુગંધ નથી, એની અંદર મીઠાશ નથી. બસ મારા બાપા છે, મને જન્મ આપ્યો છે, મોટો કર્યો છે, ભણાવે છે, એટલે મારી ફરજમાં આવે છે કે મારે એના પગ દાબવા. વ્યવહારમાં પણ હશે કે નહીં, એવી રીતે આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રની અંદર
હું જે કાંઈ કર્મ કરું છું ને એ ભગવાન મને ફળ આપવાના છે, પણ ફળ મળે એટલા માટે હું કર્મ કરતો નથી. કર્મ કરવું એ મારી ફરજમાં આવે છે, તેથી મારે હકની ભાષા બોલવી નથી. આજે મોટા ભાગના દીકરાઓ બાપની પાસે હકની ભાષા બોલે છે, પણ ફરજની ભાષા કોઈ બોલતું નથી. મા બાપ પ્રત્યેની મારી ફરજ શું છે ભાઈ? એ ફરજ સમજીને દીકરો જો કામ કરે તો એ અહીંયા કંઈ નિષ્કામ કર્મયોગ કરે ને એનું ફળ તો એને મળે ને મળે જ. પણ એ અપેક્ષા રાખીને કરે અને પછી જુદા થયા પછી અહીંયા બાપને શું કહેવાય વૃદ્ધાશ્રમમાં જો ધકેલી દેતો હોય તો એ ફળની મીઠાશ ચાલી જાય કે ન ચાલી જાય? એટલે અહીં કહે છે છોકરો બાપના પગ એમ જ દબાવતો હશે તો તેમાં મીઠાશ છે, પણ બાપ મને સારી રીતે મિલકત આપે એટલા માટે જો પગ દાબતો હશે તો તેમાં મીઠાશ નથી અને મધુરીમાં પણ નથી. કેવું પગ તો દાબે છે પણ મધુરીમાં પણ નથી અને મીઠા. કારણ કે શા માટે? પગ દાબવા એ પણ એક સ્વાર્થની પ્રવૃત્તિ થઈ ગઈ છે. બાપને પોતાના કરવા માટે અત્યારેથી વહેલી એને શરૂઆત કરી દીધી છે. એમાં મધુરીમાં પણ નહીં અને એમાં મીઠાશ પણ નથી. એવી જ રીતે અધ્યાત્મ ક્ષેત્રની અંદર ભગવાન હું તારું કામ કરું છું, કામ કરું એટલે ફળ તો મને મળશે, પણ તું મને સારું ફળ આપે ને એટલા માટે હું તારું કામ કરું છું. આ હાથમાં મધુરીમાં છે, એ ફળમાં મીઠાશ છે. આ શ્લોકની અંદર આટલી વાતો સમજાવે છે. કેટલી? આ શ્લોકમાં ભગવાન બહુ સ્પષ્ટતા રીતે ફળની અંદર ફળનો સંગ ન થાય એનું ધ્યાન રાખીને માણસે કર્મ કરવું. તેથી ફલાસંગ આ શબ્દ ભગવાને આ શ્લોકની અંદર વાપર્યો છે. ફલાકાંક્ષી રાખીને કરેલા કર્મો છે તે કર્મોની અંદર મીઠાશ નથી. તેથી ગીતાકાર આગ્રહ રાખે છે કે ફળની અપેક્ષાથી કર્મો કરશો તો તેમાંની મીઠાશ અને મધુરીમાં ચાલી જશે. હું જેમ દીકરો અહીંયા કહે છે કે મને સારું ખેતર ને રોડના કાંઠાનું ખેતર મળે એની તૈયારી હું અત્યારેથી કરી લઉં, કારણ કે ભણો થોડુંક એટલે થોડી બુદ્ધિ તો હોય જ. ઓલા 3 ભાઈ તો બરોબરની ખેતી કરે છે એટલે એને કાંઈ ખબર હોય નહીં, પણ હું અત્યારથી જો પ્લાન બનાવી દઉં ને એટલે આ હેતુથી જો બાપાના પગ દીકરો જો દાબતો હોય ને તો એમાં મીઠાશ નથી અને મધુરીમાં પણ નથી. એટલે આ અધ્યાત્મમાં જેમ આવી રીતનું છે એમ વ્યવહારમાં પણ આ વાતો આપણે સમાજમાં જોવા મળે છે. ફલાકાંક્ષાનો શાસ્ત્રકારોએ શા માટે વિરોધ કર્યો છે? ફલાકાંક્ષાથી કર્મની મીઠાશ ચાલી જાય છે. આ પહેલો દોષ છે. પહેલો દોષ કયો છે કે કર્મ કર્યા પછી જે ફળ મળે ને એ ફળની મધુરીમાં અને મીઠાશ બંને ચાલ્યા જાય છે. તેથી અહીંયા ભગવાન શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં અહીંયા આગ્રહ પકડીને બેસી અને અર્જુનને કહે છે કર્મ કર ભાઈ, માથા ઉડાય, બરોબર, પણ એમાં ફળની અપેક્ષા તું રાખ નહીં. ફળની આકાંક્ષા રાખ્યા વગર, ફળની સાથે સંગ કર્યા વગર તારા કર્મનો તું આવી રીતનો ઉપયોગ એમ કરીને ભગવાન સમજાવે છે. બીજો દોષ, પહેલો દોષ કયો છે કે સ્વાર્થથી જો કર્મ કરે તો મધુરીમાં ચાલી જાય છે. આ પ્રથમ દોષ છે. મીઠા ચાલી જાય છે, આ પહેલો દોષ છે. બીજો દોષ છે ફલાકાંક્ષાથી આધ્યાત્મિક નુકસાન થાય છે. અને ત્રીજો દોષ છે ફલદાતા ઉપર અવિશ્વાસ. જે મને ફળ આપવા માટે ઉપર ભગવાન જે બેઠા છે વિશ્વપતિ, એના ઉપર અવિશ્વાસ છે. તેથી ફળની અપેક્ષા રાખીને જ હું કર્મ કરું. આ 3 દોષ આ શ્લોકની અંદર અહીંયા સમજાવવાનો ભગવાને પ્રયત્ન કર્યો. ફલાકાંક્ષા રાખીને જો ફળ આવશે તો એમાંથી મીઠાશ અને મધુરીમાં ચાલી જાય છે. બીજી વાત કીધી છે કે આધ્યાત્મિકમાં ઘણું મોટું નુકસાન થાય છે. અર્જુનને પણ આપણે આગળ પણ આની વાત કરી હતી. અર્જુનને પણ ફળ ઉપર આકાંક્ષા હતી. શા માટે? અર્જુને પણ પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે જયદ્રથને સૂર્ય અસ્ત થાય એ પહેલાં જો ન મારી નાખું ને તો હું અગ્નિમાં પ્રવેશ કરીને હું મરી જવાનો છું. એટલે વારંવાર આમ સૂર્ય સામું જોવે, લડતા ઓલો ભગવાન વિચાર કરે છે કે શું કરે છે એ કે મને હવે હાથમાંની તૈયારી ના ત્યાં દેખાતો નથી. ની કે ભગવાન કે તું ફળની અપેક્ષા રાખમાં, ફળ તો તને મળવાનું છે, પણ તું એમ કહેશો કે આ મને ફળ નહીં મળે તો આ તો સૂરજ આથમી જશે, ફળ નહીં મળે તો મારે અગ્નિમાં પ્રવેશ કરીને જીવન મારે એટલે વારંવાર આમ કે ભગવાન એકવાર દેખી ગયા રથમાંથી
કે આ ગાંડો કરે છે હું ઈ કે, અને ગાંડાને પૂછ્યું કે શું કરે છે, તો કે ભગવાન સૂર્ય તો આથમવાની તૈયારી છે, અને ઓલો જયદ્રથ તો ક્યાંય દેખાતો નથી, મારી પ્રતિજ્ઞાનું. ઈ કે તું કર્મ ચાલુ, લડવાનું ચાલુ રાખી કે શું કે છે, તારું કર્મ કરવાનું ચાલુ રાખ, ફળમાં અપેક્ષા રાખીને. એટલે અધ્યાત્મ ક્ષેત્રની અંદર ફલાકાંક્ષા રાખીને જો માણસ કામ કરે ને તો એમાં પણ આ નુકસાન થાય છે. એવું ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે કે ફળની અંદર અપેક્ષા રાખીને તું જોતો રહીશ ને, તારા બાણ બધા ઊંધા સતા જાય. ક્યાં જાય? જેના ઉપર તું લક્ષ્ય રાખીને બાણ જે વેદવા શું કે વિંધવા માગે છે ને, એ બધા આડા હવડા, કારણ કે તારું ધ્યાન ક્યાં છે? સૂર્ય. સૂર્ય તરફ જોઈને માર એટલે ઓલે કાં તો કામ થાય ને કાં તો કામ થાય. જેનું લક્ષ્ય હોય ત્યાં જાતું. ભગવાન કે એક તારું લક્ષ્ય બસ ધ્યાનમાં રાખ કે મારે જયદ્રથ તરફ મારે મારા બાણનો આવી રીતનો પ્રહાર કરો. સૂર્ય હમું જોમાં ભાઈ તું એ કે કહેવાનો અર્થ કે અહીંયા ફલાકાંક્ષા રાખીને પણ આધ્યાત્મિક ઘણું બધું નુકસાન થાય છે. અને ત્રીજી વાત છે અહીંયા ફળનો દોષ કયો કીધો છે, તો કે ભગવાન ઉપર અવિશ્વાસ. તો જ કોઈને આપે નહીં ને. આજે ઘણા લોકો ઘણી બધી સંપત્તિ હોય પણ દાન કરતા નથી. એનું કારણ હું આપી દઈશ ને મારું ખૂટી જાય તો. એટલે એનો અર્થ કે જેણે મને સંપત્તિ આપી છે એવા ભગવાન ઉપર મને વિશ્વાસ નથી. જેણે મને આવી રીતનો વૈભવ આપ્યો છે, વૈભવ આપનાર ઉપર મને વિશ્વાસ નથી. તેથી અહીંયા ફલદાતા ઉપર જો વિશ્વાસ ન હોય તો માણસ આવી રીતનો કર્મ કરી શકતો નથી. આ જગતમાં મેં સારું કામ કર્યું છે તો તે સારું કર્મ જોનાર ભગવાન જ છે, અને તેનું ફળ મોકલનાર પણ ભગવાન. ભલે નહીં મારે કર્મ કરવાનું છે ફળની આશા રાખ્યા વગર, બરોબર, એનું ફળ ભગવાન નોંધે છે. સારું કે ખરાબ જે કાંઈ હશે ને એ ફળના પરિણામ તો મારે ભોગવાના છે. એમ કે આ જગતમાં મેં સારું કામ કર્યું છે તો તે સારું કામ જોનાર ભગવાન તેનું ફળ મને મોકલશે. ફલદાતા ઉપર વિશ્વાસ હોય તો મારે ફલાકાંક્ષા રાખીને કર્મ કરવાની જરૂર હું ભાઈ? ફલદાતા ઉપર 100% વિશ્વાસ થઈ ગયો. અહીંયા ગઈકાલે આપણે જોતા કે નરસિંહ મહેતાને 100% હું જે કાંઈ હાથમાં ખંજરી અને હાથમાં કડતાલ લઈને ભગવાનનું નામ, ભગવાનનું કામ સમાજમાં વધે, ભગવાનની કીર્તિ, ભગવાનનો યશ વધે, ભગવાનનો મહિમા જુનાગઢ આખામાં બધે પ્રસરી જાય, એના માટે રાત દિવસ કરું. એણે ફળની અપેક્ષા રાખી. ફળ મને મળશે અને એટલે હું આ કામ કરું, એટલે એના કામ થયા કે નહીં? 100% ફલદાતા ઉપર નરસિંહ મહેતાને વિશ્વાસ હતો કે હું જે કર્મ કરું છું એનું ફળ ભગવાન વહેલા મોડું મને આપવાના છે. ફલદાતા ઉપર માણસે જ્યારે અવિશ્વાસ થાય તો આ દોષ ઘૂસી જાય અધ્યાત્મમાં. તેથી અધ્યાત્મ ફળ મોકલે છે ને એના ઉપર અવિશ્વાસ. ફળ તો મને મળવાનું જ છે. તેથી આ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે તે ત્યક્ત્વા કર્મ ફલાસંગ. શું કે ત્યક્ત્વા કર્મ ફલાસંગ? ત્યક્તા એટલે ત્યાગ કરવો. જે હું કર્મ કરું છું એની અંદર જે મને ફળ મળવાનું છે એ ફળનો હું ત્યાગ કર્મ કરવાનું છે. ફળ ઉપર ધ્યાન રાખીને મારે કર્મ કરવાનું નથી. કર્મનો સંગ મને થઈ જાય અને મને સંગ થયા પછી ફળ મળે જ એવી મારી કોઈ અપેક્ષા નથી. એમ આ શ્લોકની અંદર કહે છે. તેથી આ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે ત્યક્તા કર્મ ફલાસંગ, એમ ગીતાકાર કહે છે. તેની પાછળ એનું કારણ છે કે આપણે સારા કર્મો કરીએ તેથી જ આપણને સારા ફળો મળે છે. આ સારા ફળો પચાવવા અતિશય કઠણ છે. ફળો બદામ જેવા છે. કેવા? બદામ પચાવવી ખૂબ જ ભારે છે. દાદા તો આપણે 2 દિવસ પહેલાં દાદાના આપણા પ્રવચનની વાત આપણે અહીં કરતા હતા, એમાં દાદાએ પણ કીધું. એમ શું કીધું કે 1.5 થી 2 બદામ જો માણસ પચાવી શકતો હોય અને જો મુઠ્ઠી ભરીને ખાઈ ગયો હોય ને તો બદામ પચાવી ખૂબ જ અઘરી છે. જેને 2 બદામ પચતી હોય એને 2 ખાવાની, 1 પચતી હોય એને 1 ખાવાની, 3 પચતી, એ કોના ઉપર આધાર છે? એના આંતરડા ઉપર. એનું આંતરડું કેટલું પાચન શક્તિ જોરદાર. બધાને કાંઈ એકરકી બદામ અપાય નહીં. એટલે અહીં કહે છે કે આપણે સારા કર્મો કરીએ તેથી જ આપણને સારા ફળો મળે છે. આ સારા ફળો પચાવવા અતિશય કઠણ છે. ફળો બદામ જેવા છે, પચે તો ઠીક છે અને નહીતર બદામ પેટ બગાડે છે. શું છે? વધારે જો બદામ ખવાઈ ગઈ તો શું કરે? પેટ પચી જાય તો કાંઈ વાંધો, પચી જાય તો એ અમૃત છે. કેવું?
માણસના શરીરને પુષ્ટિ આપવાનું કામ બદામ કરે છે, પણ એ પચે તો ન પચે તો એ ઘણું મોટું નુકસાન કરે છે. તેથી વ્યવહારમાં કર્મના 3 ફળો કીધા છે. કેવા? જેમ આધ્યાત્મિકની અંદર 3 ફળો છે, એમ વ્યવહારિક જીવનમાં પણ ભગવાને આ શ્લોકની અંદર 3 પ્રકારના ફળોનું વર્ણન કર્યું છે. કયા ફળો? તો કે માણસ પુરુષાર્થ કરે, કર્મ કરે એટલે એને ફળો મળવાના 3 પ્રકારના ફળો. દરેક માણસ પુરુષાર્થ કરે, પ્રયત્ન કરે, કર્મયોગ કરે એટલે એને ફળ મળે. કયા મળે છે? તો કે વ્યવહારમાં કર્મના 3 ફળો મળે છે. પહેલું ફળ મળે છે લક્ષ્મી, વૈભવ. માણસ મહેનત કરે, પુરુષાર્થ કરે, પરસેવો પાડે, ચામડી ઘસે ને એટલે ભગવાન એને ત્યાં લક્ષ્મી, વૈભવ આવી રીતનું વિત્ત મોકલે કે નહીં. આ પહેલું ફળ છે. બીજું ફળ છે કીર્તિ પણ મળે. ધન સારું મળ્યું, ખૂબ મળ્યું એટલે સારા કામમાં વાપરવા માંડ્યો એટલે લોકો એની વાહ કરવા લાગ્યા એટલે સ્ટેજ ઉપર એને હાર મળે, સાલ ઓઢવા મળે એટલે એની કીર્તિ શરૂ થઈ કે નહીં, કે ફલાણા શેઠ એટલે શેઠ, એણે 21 લાખ રૂપિયા આ હોલ બંધાવવાના દાતા તરીકે આપ્યા. કીર્તિ મળી કે નહીં. કોઈ પણ માણસ કર્મ કરે, કોઈ પણ માણસ પ્રવૃત્તિ કરે એટલે એના ફળ આવવાનો. પહેલું ફળ આવે વૈભવ, બીજો ફળ આવે કીર્તિ અને ત્રીજું ફળ જે છે ને એ વિદ્યા. કેવું? પછી તો બધું જ આ 2 વસ્તુ આવે ને એટલે વિદ્યા પણ મેળવવાની ઘણીવાર માણસને ઈચ્છા થાય છે. એટલે 3 ફળ જેમ સામાન્ય રીતે સમાજની અંદર વ્યવહારમાં જેમ આધ્યાત્મિકમાં 3 ફળ છે, એમ અહીંયા વ્યવહારિક જીવનમાં પણ કર્મ માણસ કરે ને એટલે કાં તો કે એને લક્ષ્મી મળે, કાં તો કે એને કીર્તિ મળે અને કાં તો કે એને વિદ્યા મળે. 3 ફળ તો કર્મ કર્યા પછી મળે. ઘણીવાર કે અમે તો સારું કામ કરી છીએ, ઘણું અમને તો મળ્યા નહીં. અરે ભાઈ, હજી તારા જૂના જે કાંઈ છે ને એનો અટોને વહીવટ હાલે છે, એ બધા આ જન્મરામાં ખતમ થાય ને પછી તું અત્યારે સારા જે કર્મ કરી રહ્યો છો ને એ કર્મનું ફળ તને કદાચ આવતા જન્મરામાં બીજામાં મળે, બીજામાં કદાચ રહી જાય તો ત્રીજામાં, પણ ફળ તો તારી પાસે લાગવાનું ને. તું ગમે ત્યાં, ગમે તે જન્મની અંદર, ગમે ત્યાં તું યોનિમાં આવીશ ને તો ફળ તને શોધતું આવશે. કે આ ભાઈએ 2 જન્મારા પહેલાં આટલું કર્મ કર્યું હતું પણ એ ભોગવી શક્યો ને, ભોગવતા પહેલાં એ મરી ગયો છે એટલે ફળ એની પાછળ દોડે કે નહીં. એટલે ગમે ત્યાં, ગમે તે જન્મારામાં માણસ કર્મ કરીને ગયો હોય, આ જન્મારામાં કે બીજા જન્મારામાં ભોગવતા પહેલાં જ એનું મૃત્યુ થઈ ગયું હોય તો એ ફળ એની પાછળ જાય છે. તેથી આપણે કહીએ કે આ તો ભાઈ જન્મતાની સાથે જ વૈભવ સંપન્ન જન્મ, આને તો કાંઈ કરવું પડ્યું પણ 2 જન્મારા પહેલાં સારું હતું, ભોગવાનું રહી ગયું હતું એટલે કર્મ એનો પીછો પકડ્યો ગળસી કે ભાઈ ભોગય, આ તારું પડેલું કેટલું 2 જન્મારાનું કર્મ છે, તું હવે હાથ પગ નહીં હલાવે ને ભાઈ તોય તને આ ફળ મળવાનું. તેથી વ્યવહારની અંદર પણ 3 પ્રકારના ફળ મળે. કદાચ પ્રશ્ન થાય કે અમને તો મળતા નથી, અમે તો 4 વાગે ઉઠીએ છીએ, આમ કરીએ છીએ, તેમ કરીએ, નાહી ધોઈ મંદિરે જાય, માળા ફેરી બધું જ કરીએ છીએ, પણ અમને તો આ ફળ મળતા કદાચ આગલા હજી આપણા પૂર્વ જન્મના ઘણીવાર આવી રીતના દબાયેલા હોય ને તો એ આપણે અત્યારે ભોગવતા હોઈએ છીએ, તો એ કદાચ મળવામાં થોડોક વાર લાગે, થોડીક આવી રીતની વેટ થવું પડે, પણ મળે તો ખરા. તેથી ઘણા કે ભાઈ વડલા હેઠે હું જાઉં ભાઈ, હવે આ ઉત્તરથી હવે 80 વર્ષ તો થઈ ગયા, અટાણ સુધી કાંઈ કર્યું નહીં અને હવે અહીંયા જઈને શું કરવાનું. પણ કરવાનું આટલા માટે કે હજી અત્યારે સંચિત કરેલા જે આપણા જે કર્મો છે ને એ આપણે આવતા જન્મરામાં પણ કામ લાગવાના છે. તેથી અહીંયા વ્યવહારના અને આધ્યાત્મિક બંનેમાં 3 પ્રકારો ભગવાન આ શ્લોકની અંદર સમજાવે છે. અને અહીંયા વ્યવહારમાં સમજાવતા કહે છે મીઠા ફળ છે. કેવા? લક્ષ્મી, વિત્ત, વૈભવ, મીઠું ફળ કે નહીં? આવે તો સારું, બધાને ગમે કે નહીં? વાલી કરવાનું મન થાય કે નહીં? આ મીઠું ફળ છે. બીજું છે કીર્તિ. સમાજમાં લોકો મારી કિંમત વધારે વાહ કરે, શેઠ એટલે શેઠ, હો ભાઈ બહુ સારા શેઠ છે. અને પછી એમ કરે અને પછી જ્ઞાન થોડું ગીતા વાંચતો થાય, વેદ વાંચતો થાય, ધીમે ધીમે વાંચતો થાય એટલે વિદ્યા પણ આવે. કહેવાનો અર્થ કે વ્યવહારમાં પણ આ 3 ફળો છે એ આ જન્મરામાં નહીં તો આવતા જન્મમાં એ ફળો તમારો પીછો છોડવાના નથી. એમ કે આવવાના. આ ફળો બગડે છે એમાં શંકા જ નથી. કદાચ વાપરતા ન આવડે તણે શું છે? વિદ્યા છે, પછી અહીંયા લક્ષ્મી છે અને કીર્તિ છે. એ મળ્યા પછી જો યોગ્ય સમયે યોગ્ય જગ્યાએ વાપરતા ન આવડે તો માણસને અધોપત્યના ખાડામાં પણ આ 3 નાખી દે.
ન નાખે એવું નથી એમ. આ ફળો મળ્યા પછી જો યોગ્ય જગ્યાએ એને લક્ષ્મી વાપરતા ન આવડે, યોગ્ય જગ્યાએ જે કીર્તિ મળી છે એ કીર્તિ દ્વારા હજારો લોકોને પ્રભુ તરફ વાળતાનો પોતાનો પ્રભાવ છે. કીર્તિ એટલે પ્રભાવ. પોતાના પ્રભાવથી 5 લોકો સારા કામમાં જોડાય એવી રીતનું કીર્તિ મળ્યા પછી જો માણસ ન કરે તો એ માણસ અધોગતિમાં જાય છે. એટલે આ બધું વિદ્યા મળે, કીર્તિ મળે, વિત્ત મળે, પણ જો એ વાપરતા ન આવડે તો એ જ કર્મો માણસને અધોગતિમાં પણ નાખી દે છે. તેથી આ ફળો બગાડે પણ છે, એમાં શંકા નથી. એટલે કે બગાડે છે તેથી છોડી દેવા એ ખોટું છે. એટલે કે ઘણીવાર લોકો કે આવા ફળો મળે એટલે અમારી જોતવા નથી, એટલે ઘરનો ત્યાગ કરો, કુટુંબનો ત્યાગ કરો, આ બધા ફળો અમારે જોતવા નથી. એટલે ફળો છોડી અને માણસ ઘણીવાર આવી રીતનો સંન્યાસી બની જાય છે. તેથી કહે છે કે આ ફળો બગાડે છે એમાં શંકા જ નથી. બગાડે છે તેથી છોડી દેવા એ ખોટી વસ્તુ છે. હું બગાડે છે તેથી છોડી દેવા, વાપરતા ન આવડે તો એમાં ભગવાનનો શું દોષ ભાઈ? ભગવાને તો સુંદર મજાની ઇન્દ્રિયો, સુંદર મજાનું શરીર, સુંદર મજાના છોકરા, પત્ની બધું જ આપ્યું છે, પણ યોગ્ય રીતે જો એની સાથે વ્યવહાર કરતા ન આવડે તો એમાં ભગવાનનો કાંઈ દોષ ખરો? ભગવાન કે મેં તો તને વાપરવાને 80-90 વર્ષ સુધી હસતો રમતો રહે ને એ માટે આ બધા રમકડા તને આપ્યા. તને રમકડા સાથે રમતા જ ન આવડે તો એમાં મારો શું દોષ છે? એટલે ઘણાને આવા વૈભવ છે, વિત્ત છે, કીર્તિ સાથે રમતા ન આવડે એટલે ઘણીવાર ઘર છોડીને માણસ ચાલ્યો જાય છે. આપણે હમણાં 2 દિવસના પેપરમાં આપણે બધાએ વાંચ્યું છે કે 1 કરોડનો જેનો પગાર હતો, કેટલો? 1 કરોડ રૂપિયાનું એનું પેકેજ વાર્ષિક હતું. એવી મોટી કંપનીમાં એક જૈન સંપ્રદાયનો એક યુવાન નોકરી કરતો હતો. હવે એને પાછું આધ્યાત્મિક ઘેલું લાગ્યું. કેવું કે હવે આ ભૌતિક વસ્તુમાં મને રસ નથી. એટલે 1 કરોડની નોકરી છોડી અને કોઈ સંન્યાસી મહારાજે એને દીક્ષા આપી દીધી કે ભાઈ આજથી તું મારી હારે આવી જા. હવે મૂંડી નાખ્યો, બરોબર ને? હવે કુમળી વયની અંદર મૂંડવાની મોટામાં મોટું પાપ છે. પણ ઓલા મહારાજને એમ થયું ખાસ એક આવો બુદ્ધિશાળી, આવો સારો સજ્જન છોકરો તો આપને મળ્યો કે મરતી સમયે પણ મારી સેવા. હવે આ બધા આવા લાલસુ જે ગુરુઓ છે ને એ સમાજના સારા આવા બુદ્ધિમાન છોકરાને મૂંડી અને પોતાની પાસે લેવાનો પ્રયત્ન કરે છે, જે શાસ્ત્રની પૂર્ણ વિરુદ્ધ છે. કેવું? શાસ્ત્ર અને સનાતન ધર્મની વિરુદ્ધ આવા ઘણા લોકો આવી રીતના ઘણા મોટા કામ કરતા રહેલા. એને એમ થાય છે કે અમે સારું કામ કરીએ છીએ, પણ એ પોતે અધોગતિમાં જાય છે ને બીજાને અધોગતિમાં લઈ જાય છે. બ્રહ્મચર્યાશ્રમની અંદર તો બ્રહ્મચર્યાશ્રમ પાળીને જ માણસે વિદ્યા, જ્ઞાન અને સરસ્વતીની ઉપાસના કરીને કરવું. એને સંન્યાસ લેવો હોય તો ના નથી, પણ 3 આશ્રમ પૂરા કર્યા પછી 75 વર્ષની ઉંમર થાય પછી ભાઈ તમે સમાજના કામ કરો નહીં ભાઈ. તમારે સેવા જ કરવાની હોય તો કાંઈ કુમળી વયના છોકરા સારી સેવા કરે કે 75 વર્ષના બાપા સારી સેવા કરે? સમાજમાં બેને મૂકી ગયો. એક 15 વર્ષનો છોકરો છે તેને મૂકો સમાજમાં, અને એક 75 વર્ષના બાપાને મોકલો કે જાઓ તમે સમાજમાં જઈને સેવા કરો. તો હારામારી સેવા કોણ કરે? નાનો કેવી રીતે ભાઈ? એને તો હજી નાવડો ખેડ્યો નથી, હજી તો કાંઈ છે નહીં. ના, જેની પાસે 70-75 વર્ષનું જેની પાસે અનુભવનું ભાથું પડેલું છે ને એ માણસ સમાજમાં કોઈના ઘરમાં બેસીને બધું સમજાવી શકે, જ્ઞાન આપી શકે. એટલે કાંઈ આ શાસ્ત્ર આપણે કહે છે કે 3 આશ્રમ વટાવ્યા પછી જ માણસે સંન્યાસ લેવાનો આગ્રહ કરવો જોઈએ. સેવા કરવી હોય તો ભાઈ ઘણું મેદાન છે, હજી 25 વર્ષ છે ભાઈ, તારે સેવા કરીને તારે મર ત્યાં સુધી સેવા કરીએ. તો આપણે આને મૂંડશો શા માટે? કુમળા બાળકને. એટલે કુમળા બાળકને મૂંડવાનો ઘણા બધા લોકો પાપ કરી રહ્યા છે. એટલે આવા અહીં શાસ્ત્રકારો ગીતાએ કોઈને છોડ્યા નથી. આ આપણે કહેતા નથી. કોણ કહે છે? ગીતા એમ કહે છે કે માણસ કર્મ કરે એટલે ફળ આવે, પણ ઘણા એવા લોકો છે કે ફળ મળે અને એ મને જો ચોંટી જાય તો મારે ફળ જોઈતું જ નથી એમ કરીને ઘણા લોકો સંન્યાસના માર્ગે વહ્યા જાય છે. આવા લોકો પાપી છે, આવા લોકો અધાર્મિક છે. જે દીક્ષા આપવાવાળો તે અને જેણે લીધી છે તે આ બંને ખાડામાં પડવાના છે. એમ આ શ્લોકમાં ભગવાન ઘેર જઈને વાંચી લેજો. બહુ ભગવાને સ્પષ્ટતા આ શ્લોકની અંદર કરી. ભગવાન કોઈના બાપનું રાખે, ગમે તેવો ધુરંધર હોય ને, ગમે તેવો
તો એ ચોખ્ખા શબ્દમાં ભગવાન કહેવાવાળા છે. બધાના એને ખાલી ગોપીઓના શિરહરણ કર્યા છે એવું નથી. આજના ઘણા બધા પાખંડી જે લોકો છે ને, એ પાખંડી લોકોના પણ ભગવાને ગીતાની અંદર શિરહરણ કરેલા. આગળ બહુ આવવાનું છે. કેટલા લોકોને ભગવાને બરોબર અહીં સીપિયામાં લીધા છે ને, કે આ તમારા માર્ગ બધા ખોટા છે. કે તમે ખોટે રસ્તે સમાજને દોરીને ઉલ્લુ બનાવી રહ્યા. આ બધી વાતો છે, પણ પાણીનો ટાઈમ થઈ ગયો. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય 4 શ્લોક નંબર 20, એમાં કર્મ ફલ સંગ આવો એક શબ્દ ભગવાને અર્જુન માટે વાપર્યો છે. એનો અત્યારે આપણે વિચાર કરી રહ્યા છીએ. કર્મ છોડવાની વાત કરતા નથી, પણ કર્મની હારે સંગ ન થાય અને કર્મ ચાલુ રાખવું, એ વાત ભગવાન આ કરે છે. કે ભગવાને તો કર્મ છોડવાની વાત કરી છે, બે જાવ શાંતિથી. કર્મ છોડવાની વાત આ શ્લોકમાં ભગવાને કરી નથી, પણ કર્મ કરો અને એમાં ફળ મળે, અને એમાં જો તમારી આસક્તિ થાય, એ ન થવી જોઈએ. એટલા માટે સંગ શબ્દ ભગવાને અહીંયા આ શ્લોકમાં વાપર્યો છે. તેથી આ ફળો ઘણીવાર જો વાપરતા ન આવડે તો આ ફળો આપણે બગાડે છે, એમાં શંકા જ નથી. બગાડે છે તેથી છોડી દેવા એ ખોટી વાત, એટલે કે ખોટું છે, બરાબર. લેવામાં ફાયદો પણ છે. એટલે 3 ફળ મળે તો એની અંદર આપણે ફાયદો પણ છે. એને છોડવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ નહીં. મેડિકલ સાયન્સ અને એલોપેથિકની 80% દવાઓ ઝેર છે. કેટલી એલોપેથિકની જે દવા આવે ને, એ કોઈ પણ દવા આપણે લઈએ ને તો ઉપર બોટલમાં વાંચજો કે આ ઝેર છે. એટલે તમે સમજીને પ્રમાણસર માપસર લેવો તો તમારો રોગ દૂર થાય. અને વધારે પડતી જો લઈ લેવો ને તો ક્યાં પહોંચી જાઓ. એટલે અહીં કહે છે કે મેડિકલ સાયન્સ અને એલોપેથિકની જે 80% જે દવાઓ છે તે દવા ઉપર લખેલું હોય છે, અને ગવર્મેન્ટનો સિક્કો પણ લાગેલો હોય છે કે રોગ મટાડવા માટે આ થોડા ઘણા ઝેરનો અંદર મિશ્રણ કરવામાં આવ્યું છે. એટલે સમજીને લેજો. એમ જે પ્રમાણે ડૉક્ટર સલાહ આપે એ પ્રમાણે તમારે આનો ઉપયોગ કરવાનો છે. અને વધારે પડતો જો ઉપયોગ થાય તો શું થાય, હમણાં કાલના જ પેપરમાં છે કે એક નર્સ બહુ સારું હતી, નર્સ, બરાબર, નર્સ. એટલે એણે પોતે આત્મઘાત કેવી રીતે કર્યો, તો કે વધારે પડતી જે ગોળીઓ હતો ને, એ ગોળી પીને આત્મઘાત કરીને નર્સ મરી ગઈ. મરવું તો હતું, પણ એને આ લીધું કે વધારે પડતી ગોળી ખાઈ ગઈ, એટલે અસ્યુતમ કેસ્યુતમ થઈ ગયું. તેથી ભગવાન આ શ્લોકમાં અર્જુનને કહે છે કે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી વાત એ છે કે કર્મફળ છોડ એમ ભગવાન કહેતા નથી, પણ કર્મની સાથે સંગ તારો ન થાય એ તારે જોવાનું છે. એમ બરાબર, કર્મની સાથે સંગ ન થાય એ તારે જોવાનું છે. એ એટલે રાખવા જેવી વાત છે. એમ કે કર્મનું ફળ આવે તે સ્વીકારવામાં વાંધો નથી. એનું કારણ તે જો બક્ષિસ તરીકે ફળ મળતું હશે તો તે ફળ નડવાનું નથી. બક્ષિસ તરીકે મળે તો એ નડવાનું નથી. એમ કેમ આ શ્લોકમાં ભગવાને શબ્દ બહુ જ સંભાળીને વાપર્યો છે. ત્યક્ત્વા કર્મ ફલમ. આ શબ્દ ન વાપરતા ત્યક્ત્વા કર્મ ફલ સંગા, આપણે બે નજીકના શબ્દો લાગે. ભગવાને ત્યક્ત કર્મ ફલ આટલો શબ્દ વાપર્યો નથી, પણ આગળ ત્યક્ત કર્મ ફલ સંગા આવો શબ્દ ભગવાને વાપરી અને આપણે કહેવા માગે છે કે કર્મ કરો તો એના ઉપર આપણો સંગ, એટલે કે આપણી આસક્તિ ન લાગે ને એનું ધ્યાન રાખવાનું છે. કર્મ કરવાનું, ફળની આશા નહીં. ફળ તો મળવાનું ને મળવાનું. જયદ્ર તો મરવાનો ને મરવાનો છે. પણ તું આ કઈ મરશે ને સૂરજ આથમી જશે, મને ફળ મળ્યું ને એવી અપેક્ષાથી જો લડીશ ને ભાઈ, તો હમણાં સૂરજ આથમી જવાનો. કહેવાનો અર્થ આ બધું છે. ભગવાને કહ્યું ત્યક્ત્વા કર્મ ફલમ સંગા, કર્મના ફળનો સંગ છોડ, એમ ગીતાકારે કહ્યું છે. હું કર્મના ફળનો સંગ છોડ એમ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાકારે કહ્યું છે. ફળ છોડવાનું ભગવાને આ શ્લોકમાં કહ્યું ફળ નથી કે આપણે પાસે ફળ મળ્યું છે તો લઈને પ્રસાદ તરીકે તને મળ્યું છે, તે જે કાંઈ કર્મ કર્યું છે અપેક્ષા રાખ્યા વગર,
અને ભગવાન અહીં કાંઈ કર્મ પોતે એનું ફળ સંભાળતા નથી, જેનું હોય એને આપવું તો પડે જ એમ કે. એટલે ફળનું ચિંતન કરીને કર્મ ન કર, પણ કર્તવ્ય બુદ્ધિથી કર્મ કર્યું. આ શ્લોકમાં ભગવાનને આ વાત કહેવાની. ફળની અપેક્ષા રાખીને કર્મ ન કર, પણ તારી કર્તવ્ય બુદ્ધિ રાખીને તું તારું કર્મ કર. જેમ વ્યવહારમાં હોય ને, 25-30 વર્ષનો છોકરો હોય અને એના માટે ધંધાની પૂરેપૂરી જવાબદારી હોય, એટલે સવારમાં 9 વાગે નીકળે ને રાતના 7-8 વાગે એ ધંધા ઉપરથી કે મશીન ઉપરથી કે કોઈ પણ જગ્યાએથી ઘરે આવે ને ઘરે આવ્યા પછી જો એમ બોલવા લાગે કે તમે 5 જણા જે ખાવશો ને ભાઈ, એ સવારે હું 9 વાગ્યાનો વયો જાઉં છું ને બપોરે ટાઢું ખાવ છું ને, એનું આ પરિણામ છે. તમારે તો ઘરે બેઠા બેઠા બધાને ખાવાનું છે. આ બોલે તો એ શાસ્ત્રકારો કે આ વાત અયોગ્ય છે, એ બોલાય નહીં. કયું બોલાય? ભાઈ મારું કર્તવ્ય કર્મ છે, એ હું કર્તવ્ય બુદ્ધિથી ભગવાને મને જે કર્મ સોંપ્યું છે કમાવાનું, એ કમાવાનું કર્તવ્ય મારું છે. એટલે કર્તવ્ય બુદ્ધિથી મારે ધંધો નોકરી જે કાંઈ હોય ને એ મારે બધું કરવું જોઈએ. પણ એ એમ કે ના ના હું આટલું કામ કરું છું ને તમે 4 જણા ટંટનાટી કરો છો, સમજી લેવાનું કે આ અધઃપતનનો માર્ગ છે. ત્યાં શાસ્ત્રકારો કહે છે કે કર્તવ્ય બુદ્ધિથી કર્મ કરીને તું છૂટી જા. મારી ફરજમાં છે, ભગવાને મને મનુષ્ય બનાવ્યો, ભણાવ્યો, ગણાવ્યો અને સારી અક્કલ ને હોશિયારી આ બધી ફેક્ટરી ચલાવવા માટે આપી છે. તેથી મને આપી છે. છોકરા નાના છે, પત્ની ઘરના કામમાંથી નવરી રહેતી નથી, તેથી આ કોઈએ કરવું જોઈએ. એટલે હું કર્તવ્ય બુદ્ધિથી કરું છું અને એમાંથી જે કાંઈ આવે છે ને એમાં 5 ભાગીદારી. પુરુષાર્થની કે પરસેવાની કમાણી, આનું કોનું ભાગ્ય ક્યાં કેવી રીતે કામતું છે ને 6 જણાના એ આપણને ખબર નથી. એટલે આ કર્તવ્ય બુદ્ધિથી દરેક કર્મ, આ તો આપણે દ્રષ્ટાંત આપ્યું વ્યવહારનું, પણ એવી રીતના દરેક કર્મ કરીએ ત્યારે માણસે કર્તવ્ય બુદ્ધિથી માણસે કર્મ કરવા જોઈએ. તેથી કર્મ કરીને પણ આપણને તકલીફ ન થાય એવો ઉત્કૃષ્ટ રસ્તો ભગવાને આ શ્લોકમાં બતાવ્યો. કર્મ કરીને પણ આપણને ઉપાધિ કે તકલીફ ન થાય એવો રસ્તો ભગવાને આ શ્લોકમાં બતાવ્યો છે. કર્મના ફળનો સંગ લાગે કે તેનું ચિંતન શરૂ થઈ જાય. એકવાર એનો સંગ થઈ ગયો એટલે ફળનું ચિંતન શરૂ થઈ જાય, અને ફળનું ચિંતન શરૂ થાય એ માંગવા, એટલે કે એ માંગવા જેવું છે. ગીતાકાર અહીંયા કર્મ ફલના સંગ ત્યક્તવા કહે છે. કર્મ ફલ સંગ ત્યક્તવા કહે એટલે કે ખાલી ત્યક્તવા કહેતા નથી. કર્મ ફળનો સંગ છોડ્યા પછી હંમેશની એક અગવડ તો છે ને છે જ. એમ કે ફળનો સંગ છોડ્યા પછી ઈચ્છા થાય જ નહીં, અને ઈચ્છા થાય નહીં એટલે કર્મ ન થાય. તેથી સહેજે ઈચ્છા નિર્માણ કરવાની અને તેની જોડે રમવાનું છે. સહેજ ઈચ્છા નિર્માણ કરવાની કર્મ કરવા માટે અને એની સાથે રમવાનું, પણ એનો સંગ ન લાગી જાય ને એટલી ભગવાન ક્યાંય કાળજી રાખવાની. કર્મ છોડવાની વાત તો ગીતા આપણે કહેતી જ નથી. તેથી તો 1 થી 6 અધ્યાયની અંદર આખા કર્મયોગની જ વાત કરી છે. હું કર્મથી ભાગી જવા વાળો જે અર્જુન છે એ અર્જુનને પાછો કર્મયોગમાં પ્રવૃત્ત કરવા માટે ભગવાને 1 થી 6 અધ્યાય કીધા છે. કેટલા? 1 થી 6 અધ્યાય જે છે ને એ કર્મયોગના છે. અને એ કર્મયોગ કાન પકડીને ભગવાન અર્જુન પાસે કર્મયોગની જ વાત કરાવી રહ્યા છે. કર્મ કરવાની ના નથી, કર્મની સાથે સંગ લાગે એની ભગવાન આ લાલ બત્તી આપણે ધરાવે કે તારો એની અંદર આવી તો સંગ ન લાગે. આજે સંન્યાસીને પૂછો કે કેમ ચાલે છે તો કહે છે શેઠજી કી કૃપા છે हमारी संस्था बहुत अच्छी चलती. હું બોલે કોઈ પણ સંન્યાસીને આપણે કોઈ મંદિરે કે કોઈ સંસ્થામાં જાય, કોઈ શેઠ જાય અને શેઠ ખંભા ઉપર સંન્યાસીના હાથમાં કેમ સંન્યાસી મારે શું ચાલે તમે? શેઠજી કી કૃપા છે हमारी संस्था बहुत अच्छी चलती है. આ બોલે તમે જો મોટા ભાગના શબ્દો આવી રીતના ઘણા લોકો બોલતા હોય છે. સંન્યાસીને મોઢેથી આવું જ્યારે માણસ સાંભળે છે તેથી સાંભળનારને ચીડ ચડવી જોઈએ, પણ ચડતી સાંભળનારને પણ ચીડ ચડતી નથી. હું બોલ્યો છે શેઠજી કી કૃપા છે હમારી સંસ્થા અચ્છી ચલતી હે. એને હકીકતે બોલવું છે કે ભગવાનની કૃપાથી અમારી સંસ્થા બહુ સારી ચાલે. આવું સંન્યાસી મહારાજે બોલવું જોઈએ, પણ સંન્યાસી મહારાજ શું બોલે છે? શેઠજી કી કૃપા છે હમારી સંસ્થા બહુ અચ્છી ચલતી
સાંભળવા વાળાને ખરેખર ચીડ ચડવી જોઈએ કે આ સંન્યાસી મહારાજ શું બકવાસ કરે છે, બરોબર ને? એને બકવાસ જ લાગવું જોઈએ, પણ શેઠને સારું લાગે ને કે હું આપું છું એટલે આ ટનાટન કરે છે. ઘણીવાર આવું થાય છે. શેઠની કૃપા જોઈતી હોય તો આ ભગવો શા માટે તે ધારણ કર્યો છે? શેઠની કૃપાથી તારી સંસ્થા બહુ સારી હાલતી હોય તો આ ભગવો ઉતાર નાખ નહીં ભાઈ. આ ભગવો હુકમ ભાઈ પહેરો છે? ભગવાનનો અર્થ એવો છે કે 100% ભગવાન ઉપરની આસક્તિ. મને કોઈ માણસ પાસેથી મળે ને એવી મારી કોઈ અપેક્ષા નથી. મારી સંસ્થા ભગવાનને જો ચલાવવાની હશે ને તો જ ચલાવશે, અને આ હેતુથી જો તે ભગવો પહેર્યો હોય ને તો એ ભગવો બરોબર છે. નકર તું એમ કહો એમ કે શેઠજી કી કૃપા છે સંસ્થા અચ્છી ચલતી હે તો ઉતાર નાખ નહીં ભાઈ. આ શેઠજીની કૃપા હોય તો આ ભગવાન ક્યાં ગયો ભાઈ? ભગવાનને બાજુમાં મૂકીને શેઠની કીર્તિ અહીંયા ઘણા સંન્યાસીઓ ગાતા હોય છે. શેઠની કૃપા જોઈતી હતી તો આ ભગવો તે શા માટે ધારણ કર્યો? શેઠ કોણ? કૃપા કરવા વાળો. શેઠ કોણ ભાઈ કૃપા કરો? કૃપા ભગવાનની છે, સમજીએ ને? ભગવાનની કૃપાથી તું તાગડ ધીંગા કરતો રહેલો છે અને બોલે છે કે શેઠની કૃપાથી આ સારું બધું હાલે છે. એટલે કે ભગવો તારો ઉતારી નાખે. એટલે કે વિતાશ્રય, દેવાશ્રય, રાજ્યાશ્રય કાં તો લોકાશ્રય, આ કોઈ જ આશ્રય જેમને જોઈતો નથી એવી રીતના હોય તે જ લોકો નિરાશ્રય થઈ શકે છે. નિરાશ્રય આ શ્લોકની અંદર ભગવાને એક શબ્દ વાપર્યો છે, નિરાશ્રય. ગીતા હોય તો ઘેરે આ 20મો શ્લોક જોઈ લેજો, એમાં ભગવાને શું શબ્દ વાપર્યો? નિરાશ્રય. મારો ભક્ત કેવો છે? નિરાશ્રય. એને કોઈ દી કોઈનો બીજાનો શેઠનો કે કોઈનો આશ્રય લીધો, ભગવાન સિવાય બીજા કોઈનો આશ્રય જે લેતો જ નથી, એના માટે ગીતાકારે નિરાશ્રય શબ્દ વાપર્યો. ત્યક્ત્વા કર્મ ફલ સંગ નિત્ય તૃપ્તો નિરાશ્રય. શું કીધું? નિત્ય તૃપ્તો નિરાશ્રય. જે નિરાશ્રય એટલે ભગવાનનો આશ્રય લઈ અને સમાજમાં જે હરતો ફરતો રહેશે ને એ નિત્ય તૃપ્ત, અને એને ઓડકાર આવી ગયેલો છે. લોકો સામેથી આપવા માટે આવે તો પણ એની અંદર એ ફસાતો નથી. મારે કાંઈ જરૂર નથી, મેં ઘર છોડ્યું છે એટલે હવે કાંઈ મારે ક્યાંય મંદિર બાંધવું નથી, ગૌશાળા ખોલવી નથી. આ બધું મેં છોડ્યું શા માટે? કે મારે ભગવાન મારે જીવનમાં લાવવાનો છે. અટાઈ કહે છે કે નિત્ય તૃપ્તો નિરાશ્રયો. તેથી વિતાશ્રય, દેવાશ્રય, રાજ્યાશ્રય કાં તો લોકાશ્રય, આ કોઈ જ આશ્રય જેમને જોઈતો નથી એવી રીતના જે મહાપુરુષો છે તેને માટે ભગવાને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 4થા અધ્યાયના 20મા શ્લોકમાં નિરાશ્રય શબ્દ વાપર્યો. આવો જે નિરાશ્રય હરતો ફરતો હોય ને, કોઈની દાઢીમાં હાથ નાખ્યા વગર એ જીવવાનો પ્રયત્ન કરે. આર મૂક્યો છે બીજો અભિપ્રવૃત્ત. આ શ્લોકમાં એક શબ્દ બીજો આપ્યો છે અભિપ્રવૃત્ત. આ લખ્યું ને કર્મણ્ય અભિપ્રવૃત્તોપી, અભિપ્રવૃત્તોપી એવો શબ્દ ભગવાને આ શ્લોકમાં વાપર્યો છે. એનો અર્થ એવો થાય અભિપ્રવૃત્ત એટલે સારી રીતે વર્તતો હોવા છતાં પણ કંઈ જ હું કરતો નથી અને કોઈ કર્મમાં મારી આસક્તિ, બધે હરે છે ફરે છે કર્મ કરે છે પણ કોઈ કર્મની અંદર મારી આસક્તિ નથી. આવા નિરાશયી અહીંયા અભિપ્રવૃત્ત લોકોનું ભગવાને આ 20મા શ્લોકની અંદર વર્ણન કર્યું છે. સંન્યાસ શા માટે લેવાનો? એ જો ખરેખર આપણે જો ભાગવત વાંચીને તો ભાગવતની અંદર બહુ સ્પષ્ટતા વેદવ્યાસે બહુ સરસ રીતે કરી છે. ઘરનો ઉમરો પેલો છોડી અને મા બાપને છોડી, પત્ની છોડી, સંસાર છોડ્યો, ગાય ભેંસ જે કાંઈ બધું છોડી અને ભગવો વસ્ત્ર ધારણ કરીને હાથની અંદર એક તબડકું લઈને નીકળી જાય છે. એ શા માટે નીકળે છે? વેદવ્યાસે બહુ સ્પષ્ટતા કરી છે કે જેણે સંન્યાસ લીધો છે ને એના નિયમો પણ ભાગવતકારે નક્કી કરી નાખ્યા છે કે એકવાર ઘર છોડ્યું, સંસાર છોડ્યો, વૈભવ છોડ્યો અને પછી એને કેવી રીતનું જીવવાનું, તો એનું ભાગવતકારે સુંદર મજાનું વર્ણન કર્યું છે. પણ આપણે હકીકતે ઘણીવાર આવા શ્લોકોને આપણે વાંચતા નથી. ભાગવતકાર વેદવ્યાસ કરે છે કે જે ઘર છોડીને સંન્યાસી બની ગયો છે ને એ જ્યારે સમાજની અંદર ફરતો હોય ને ત્યારે શું કરે છે કે 3 કે 5 જગ્યાએ ભિક્ષા માંગી અને એ 5 ઘરમાં જાય, ભિક્ષાન દેહી કરીને ઊભો રહે અને એ ભિક્ષાની અંદર એને જે કાંઈ શાક રોટલો હાથનું જે કાંઈ આપે ને, બરાબર, એ બધું એક વાસણમાં ભેગું કરે
અને પછી નદીનો કિનારો હોય, તળાવનો કિનારો હોય, ત્યાં એ સંન્યાસી જાય છે અને પોતાની ઝોળીની અંદર એ બધો 5 જગ્યાથી ભિક્ષા આવી ને એ ભેગો કરીને જબોળે. એમાંથી બધા રસ હોય ને, રસ કેવા જીભને જે ચટપટી કરે ને એવા બધા જ રસ એમાં ધોવાઈ જાય. ખાલી પોષણયુક્ત જે તત્વો હોય ને, શરીરને પોષણ આપે એવું જ એની અંદર રહેશે. આનો જે આહાર કરે છે ને એ ખરો સંન્યાસી છે. હવે આજે નજર નાખો, આવા સંન્યાસી છે આપ જોવા મળ્યા? અરે મોટી મોટી ગૌશાળા બનાવે, મોટી મોટી સ્કૂલો ખોલે, મોટા મોટા મંદિરો ખોલે અને સમાજને લૂંટવા સિવાય કાંઈ ધંધો કરતા નથી. ઘણા લોકો તો પોપડાની અંદર પણ જગ્યા ભાડે રાખીને મંદિર ઊભું કરી દે અને પછી કે આવો તમ તારે, કાંઈ નહીં, મૂંડવા માટે તો અમે બેઠા છીએ. અહીંયા કે એકવાર જેણે સંન્યાસ લીધો છે ને એનું જીવન કેવું હોય. અને બીજું પણ ઘણા બધા નિયમો છે. બધા નિયમો આપણે કાંઈ ભાગવતના કહેવા બેઠા પછી હરતો ફરતો જ્યારે ગામડાઓની અંદર ફરે છે ત્યારે નાનું ગામ હોય ત્યારે સંન્યાસી 1 રાત્રિ રોકાય, ગામના લોકોની સભા કરે, ગામને સારા સંસ્કાર આપે, સારી વાત કરે, સુંદર મજાની સુસંસ્કૃત માણસ કેવી રીતનો હોય માણસ પ્રયત્ન કરે અને નરમાંથી નારાયણ જો થવાનું હોય ને એવો સુંદર મજાનો અડધો પોણા કલાક સુધી બોધ આપે. 1 રાત્રિ ત્યાં રોકાય અને બીજી રાત્રિએ પાછી ત્યાંથી રવાના. શા માટે? એને નિરાશ્રય, એને ભગવાન સિવાય કોઈનો આશ્રય લીધો નથી. અહીંયા કોઈની ઘેરે રોકાણા અને સારું ભોજન જો સંન્યાસી મહારાજને ખવડાવ્યું તો એ ભોજનની અંદર એની આસક્તિ લાગી જાય છે કે આ ગોટા બેને બહુ સાંજે હારા બનાવ્યા હતા, બહુ ભાવ્યા હતા, હાલની બીજી રાત્રિ રોકાઈ જાઓ અને બીજે ઘરે જાઓ ને એટલે ન્યાય સંકેત કરી દઉં કે ઓલી બેન જે કર્યા હતા ને એવા ગોટા. આસક્તિ લાગે કે નહીં? લાગે, 100% લાગે. એટલે બીજો નિયમ અહીંયા બતાવ્યો છે સંન્યાસીનો કે જે ગામની અંદર નાનું ગામ હોય તો 1 રાત્રિમાં રોકાય, ઘરમાં સારા સુંદર બધા વિચારો આપી, રાત્રે સભા ફરી, સુંદર વાતાવરણ ઊભું કરી અને બીજે દિવસે સવારે પાછો ત્યાં નીકળી જાય. મોટું ગામ હોય તો 2 રાત્રિ, એથી મોટું હોય તો 3 રાત્રિ અને સુરત જેવું મોટું શહેર હોય તો સંન્યાસીએ 5 રાત્રિ રોકાવાનું. 5 રાત્રિથી વધારે રોકાવાનું નહીં. શા માટે? કે એણે ભગવાનનો જ આશ્રય લીધો છે. અહીંયા જો રોકાવા માંડે તો શેઠજી સી કૃપા છે, બહુ અચ્છી જગા મિલ ગઈ, બંગલો મળી ગયો, ફરવા માટે શેઠ મોટર આપી દીધી, 2-4 કામ કરવાળા આપી દીધા. અહીં ધામો નાખો ને અને નાખે છે કે નહીં? ગણાય આપણે સમાજમાં જોઈએ છે આવા ઘણા પાખંડીઓ સમાજમાં આવા ભગવા વસ્ત્ર પહેરીને સમાજને લૂંટવા સિવાય કાંઈ કામ કરતા. આવા ઘણા બધા નિયમો વેદવ્યાસે લખ્યા છે. ભગવો વસ્ત્ર ધારણ કરતા પહેલા આ નિયમ એને બધા વાંચવા જોઈએ અને પછી જ ભગવો વસ્ત્ર ધારણ કરવો જોઈએ. પછી એમાં સ્ત્રીનું મોઢું નહીં જો, ઘણું બધું એમાં લખ્યું છે. પણ આપણે કહેવાનો અર્થ થાય નિરાશ્રય શબ્દ ભગવાને અહીંયા વાપર્યો છે ને બીજું અભિપ્રવૃત્ત. આ 2 શબ્દો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના અહીંયા 4થા અધ્યાયના 20મા શ્લોકમાં ભગવાને વાપર્યા છે. ભગવાને આ માટે જ વાપર્યા છે. ભગવાન કોઈને છોડતા નથી, ગમે તેવો મોટો કેમ ન હોય તો ભગવાન એનું વસ્ત્રકરણ હરણ કર્યા વગર રહેતા. એટલે તો લોકો સંન્યાસીઓ ગીતા વાંચતા જ નથી કે એમાં આપણને જ ફટકા માર્યા. શું છે? સંન્યાસીઓ હાથમાં ગીતા પકડતા નથી. એનું કારણ શું છે? એના મહારાજે જે પકડાઈ હોય નાની એવી બુક એમાં જ રેસો પૈસો રહે, બરાબર ને? એટલે એ પકડીને હાલે પણ ગીતાને વાંચતો નથી. ગીતા જો એકવાર વાંચે તો એને ખબર પડે આ પ્રહારો તો મારી ઉપર જ કરે છે ભગવાન, બરાબર ને? એટલે આ બધી વાતો છે. તેથી ભગવાને અહીંયા આ શ્લોકની અંદર એક અભિપ્રવૃત્ત શબ્દ વાપર્યો છે. સારી રીતે વર્તન હોવા છતાં પણ કંઈ જ કરતો નથી. આ કર્મ કરીને અકર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. એમ કે અભિપ્રવૃત્ત એટલે મચી રહેવું, કર્મમાં કેવળ પ્રવૃત્ત થયેલો નહીં પણ જેમ આપણે આસક્તિના કર્મમાં ડૂબી જઈએ છીએ તેમ અનાસક્તિના કર્મમાં ડૂબી જવાનો પ્રયત્ન કરવો. આસક્તિમાં આપણે ડૂબી જાય કે નહીં? આપણે ક્યાંયથી કાંઈ વસ્તુ મળવાની હોય અને તો આપણે એટલા બધા આસક્ત થઈ જાય છે કે વસ્તુ તો મને મળવી જોઈએ. જેમ આસક્તમાં જેમ ડૂબે છે એમ અહીંયા અનાસક્તની અંદર માણસે ડૂબવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. નેવ કિંચિત કરોતી, એક શબ્દ ભગવાને અહીંયા વાપર્યો. કેવો? નેવ કિંચિત કરોતી સ. આ બહુ વિચિત્ર છે, વિચિત્ર શબ્દ છે. કરવા એટલે કે કરવા છતાં પણ જે કંઈ કરતો નથી. ગોપાલ કૃષ્ણનું જીવન વાંચીએ ત્યારે આવું જ ગુઢતાથી ભરેલું એનું જીવન. ભગવાન અહીંયા
આ શ્લોકના અંદર બહુ સરસ શબ્દ વાપરે છે કે નેવ કિંચિત કરીને નથી કરતો એવું બોલવું. એ તો આપણે એમ લાગે કે આ બધું ભગવાન શું બોલે છે. ભગવાન કાંઈ ગોપાલ કૃષ્ણ બકવાસ કરતા નથી. ભગવાન તો આપણે યોગ્ય રસ્તા ઉપર લઈને આપણા જીવન વિકાસ તરફ આપણે લઈ જવા માગે છે. તેથી અહીં કહે છે કે ગોપાલ કૃષ્ણ જે કરીને પણ નથી કરતો, જે આપણે દ્રષ્ટાંત જોયું ને, ગોપીઓને કીધું કે જાઓ તમે યમુનાને કહો કે અહીંયા કૃષ્ણ કાયમ માટે જો બ્રહ્મચારી હોય ને તો યમુના માટે તમે અમને જગા આવી બોલી અને જગા મળી ગઈ. એનો અર્થ શું થયો? આપણે એમ થાય કે આટલો બધો ભોગની અંદર ડૂબેલો, કેટલી રાણી, કેટલા બધા ખાવા પીવાના પદાર્થો, કેટલા બધા દાસ દાસીઓ, અને અહીંયા ઓલી બ્રહ્મચારીની વાત કરે છે. પણ થયું કે નહીં? કરીને પણ જે આવી રીતના અકર્મ જે બને છે ને એની શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા વાત કરે. સામે દુર્વાસાને જમાડ્યા, પાછી નદી બે કાંઠે વહેવા લાગી, પાછા આવ્યા તો ગોપીઓ પાછી ગઈ કે દુર્વાસા અમારી તકલીફ છે, કાંઈ વાંધો નહીં કયો. ઓલી ગળાડૂબ ઓડકાર આવે ને ત્યાં સુધી જમાડ્યા એને કેવા. ઓલા દુર્વાસા કે બસ બસ એ કે નહીં, અમારા કૃષ્ણએ કીધું છે કે બહુ જમાડીને આવજો એ કે. એટલે લે એક બટકું એમ કરીને ઉલટી થાય ને ત્યાં સુધી ગોપીઓએ આને જમાડ્યા. અને પછી કે જાઓ તમે કહીજો યમુનાને કે અમારા દુર્વાસા જો કાયમ અપવાસી હોય ને તો અમને જગાવે. ગળા ડૂબ તો ખાધું છે, કેવું ગળા સુધી ઉલટી થાય ત્યાં સુધી ખાધું, અને કેવા અપવાસી હોય. પણ આ ભગવાનની વાણી, ઋષિઓની વાણી કંઈક જુદી, એ આપણે કંઈક જુદું સમજાવવા માગે છે. કર્મ કરીને પણ અકર્મમાં રહેવું. આ શ્લોકની અંદર જેમ અહીંયા પુરાણમાં દ્રષ્ટાંત આપીને વ્યાસ આપણે જેમ સમજાવે છે ને એમ અહીંયા પણ ભગવાન આપણે આ વાત સમજાવે છે. તેથી મહાભારતનો એક પ્રસંગ છે, બહુ સરસ છે, લાંબો છે, પણ આપણે એને થોડોક ટૂંકો ને હળવો કરીને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આ શ્લોક જો સમજવાનો હોય તો મહાભારતનું એક પાત્ર ને એક ચરિત્ર આપણે જો જોઈ લઈને તો આ શ્લોક આપણે સારી રીતે સમજાય જાય. કયો શ્લોક? તો કે ત્યક્ત્વા કર્મ ફલ સંગા. 3 પ્રકારના ફળ, કાં તો લક્ષ્મી મળે, કાં તો કીર્તિ મળે, અને કાં તો વિદ્યા મળે. આ 3 પ્રકારના જે ફળો છે એ ફળોમાં અનાસક્ત રહીને જો જીવવાનું હોય તો એના માટે ભગવાને આ શ્લોક જે કીધો છે અને એ સમજાવવા માટે મહાભારતનો આશરો આપણે લેવો જોઈએ. તો આ શ્લોક સારી રીતે આપણે સમજાય. એમ કે મહાભારતનો એક પ્રસંગ છે કે પોતાના પિતાના એટલે કે રણમાં મૃત્યુ થયા પછી અહીંયા અસ્વસ્થતામાં દ્વેષે ભરાયું, ક્રોધે ભરાઈ ગયો. કેવો કે મારા પિતાને આ બધા ભેગા થઈને ટુકડીએ બધાએ મારી નાખ્યા છે. મારા પિતા આખા આ 18 અક્ષોની સેના ખલાસ થાય ને પછી જ મારા પિતા મરે એવી તાકાત એની અંદર હતી. પણ આ કાવતરા ખોરો કે ગમે તેમ આડું કરી અને મારા પિતાને હણી નાખ્યા છે. એટલે જ્યાં અસ્વસ્થતામાં લડતો હતો ને ત્યાં સમાચાર મળ્યા કે ભાઈ તારા પિતા યુદ્ધની અંદર હણાઈ ગયા છે. એટલે દોડતો ક્રોધમાં અને દ્વેષ, રાગ દ્વેષથી આવી રીતનો કોપાયમાન થયેલો અસ્વસ્થતામાં કુરુક્ષેત્રના રણ મેદાનમાં એના પિતા જ્યાં પડ્યા છે ને ત્યાં આવીને ઊભો છે. એમ કે એટલે કે મહાભારતનો એક પ્રસંગ છે કે પોતાના પિતાના હણાયા પછી દ્વેષે ભરાયેલો આ અસ્વસ્થતામાં શસ્ત્ર છોડીને પિતાની પાસે આવે છે. અસ્વસ્થતામાંની ચીડ બહુ જબરજસ્ત હતી. આપણે મહાભારતમાં જ્યારે અભ્યાસ કરતા હતા ત્યારે એમાં આ બધા પ્રસંગો આપણે જોયા હતા. મહાભારતના અભ્યાસમાં બહુ ચીડ જબરજસ્ત હતી, સમજી શકાય તેવી છે. કોઈ પણ કર્તૃત્વવાન છોકરાને પોતાના બાપની કોઈ જો આવી દશા કરે તો કોઈ પણ દીકરાને ક્રોધ છેડ્યા વગર રહે. એની જગ્યાએ આપણે હોય તો આપણા પિતાને કોઈ વાંક વગર જો કોઈ મારી નાખે અથવા કોઈ કાંઈ કરે તો માણસને જેટલી શક્તિ હોય એ શક્તિથી એનો પ્રહાર કરવાનો પ્રયત્ન કરે કે નહીં. એટલે અહીં કાંઈ અસ્વસ્થતામાં કાંઈ ખોટી ચીડછેડી છે કે દ્વેષે ખોટે ભરાયો છે એવું મહાભારત લખનાર વેદવ્યાસના મનમાં નથી. એમ કે અસ્વસ્થતામાંની ચીડ બહુ જ જબરી હતી. ચીડ પણ સમજી શકાય તેવી છે. કોઈ પણ કર્તૃત્વવાન છોકરાને પોતાના બાપની અવદશા જોઈ અને ચીડ ચડે એ તો સ્વાભાવિક વાત છે. અસંગ ભેદો માસે. અહીંયા રણ મેદાનની અંદર કુરુક્ષેત્રમાં પોતાના પિતાને આવી રીતનું મસ્તક જુદું પડ્યા પછી અસ્વસ્થતામાં જોવે છે. એક બાજુ ધડ ને એક બાજુ મસ્તક, આવી રીતનું જોયું એણે. અને પહેલો શબ્દ એ બોલ્યો, હું અસંગ ભેદો માસે. મારા પિતાને જેણે હણી નાખ્યા છે ને એ બધાના માંસના લોસા ઉડાડી
અને ચારેય દેશમાં જો ન ફેંકું ને તો મારું નામ અસ્વસ્થામાં. મારા પિતાની જેણે હત્યા કરી છે એ બધાના માંસના લોસા કેવા, એ બધાના માંસના લોસા ચારે ચાર દિશાની અંદર હું ફેંકી દઉં ત્યારે જ મારા પિતાને સદગતિ. ક્રોધે ભરાયેલો અસ્વસ્થામાં આવી રીતના શબ્દો વાંચજો ઘેરેથી. આવી રીતના ક્રોધે ભરાયેલો અસ્વસ્થામાં આવી રીતનો એ બોલે છે. અસંગ ભેદો માસે જેણે મારા પિતાને માર્યા છે તેના માંસના ગોળાઓ કરીને દસે દિશામાં હું આ ગીધડાઓ માટે ખાવા માટે મૂકી દઈશ. એમ કે કોના માંસના ગોળા? તો કે મારા બાપનું જેણે મૃત્યુ કર્યું છે ને એવા લોકોના, મારા બાપના જેણે મૃત્યુ કર્યું છે એવા લોકોના. પેલું કોણ છે એમાં જવાબદાર? સુતમ, જેણે આ કૃત્ય કર્યું છે ને મારા બાપાનું ડોકું કાપવામાં, એક તો એ જવાબદાર. કોઈ સલાહ તો આપી છે ને કે માય, એક તો કોઈ સલાહ આપવાવાળો જવાબદાર છે, કોઈ કૃતિ કરવાવાળો હોય છે, કોઈ અલગ અલગ લોકોએ કંઈક ને કંઈક તો કર્યું છે ત્યારે આ ઘટના બની છે ને. એટલે કે જેણે મારા પિતાનું હનન કરવા માટે જે લોકોએ સાથ આપ્યો છે એ બધાના માંસના ગોળે ગોળા દસે છે. એટલે કે એકાદ વીર માણસ શાસ્ત્રસ્ત્ર નીચે રાખીને બેસી જાય અને કોઈ બાયલો એનું મસ્તક કાપી નાખે, આ વીર પુરુષને શોધતું. કારણ કે દ્રોણાચાર્ય બેસી ગયા, હવે મારો પુત્ર મરાયો છે કે હાથી મરાયો છે એ હું હજી નક્કી કરી શક્યો નથી. એટલે શસ્ત્ર દ્રોણાચાર્ય છોડી દીધા અને હાથ જોડી અને બેસી ગયા કે મારો દીકરો આવી. કારણ કે ભીમે કીધું, ભીમથી એમ કહ્યું ભીમ તો કદાચ ખોટું બોલે એટલે હું આ ધર્મરાજા પાસે જાઉં. ધર્મરાજા પાસે ભગવાનને અહીંયા બોલાવતા નાકે દમ આવી ગયો છે. ભગવાન બહુ આગ્રહ કરે છે અહીંયા યુધિષ્ઠિર કે ભાઈ એક હોય તો મોઢામાંથી ફાટ, કે હાથી નહીં પણ આ તારો પુત્ર અસ્વસ્થામાં, તો આ યુદ્ધ આપણે જીતશું. નકર આ જ્યાં સુધી મેદાનમાં હશે ને કોઈની તાકાત નથી કે આપણે હસ્તિનાપુરની ગાદી મળે. બોલ, એ કે હું બોલું નહીં ભાઈ, હું તો સત્યના આવી રીતનો આધાર લઈને, હું તો સત્ય પ્રિય છું, સત્ય સિવાય કાંઈ બોલતો. ભગવાનને પરસેવો છૂટી ગયો. ભગવાન કે બોલતો ખરો, હાટે થોડુંક ભેળસેળ વાળું વાક્ય બોલ તું કાંઈ કી, તો કે એ થોડુંક ભેળસેળ વાળું કરવું. એ કે એમ કરીને ભેળસેળ વાળું કરીને કહેશે અસ્વસ્થામાં હતો, બરાબર ને. એ આવી રીતનો હળવેકથી એટલે કે જોરથી બોલે છે. અને નરોવા કુંજરો હાથી મર્યો છે કે તારો પુત્ર મર્યો છે એ હળવેકથી બોલે છે. કેવું? કોઈ સાંભળે નહીં. બે મિશ્રિત ભાષા અહીંયા યુધિષ્ઠિર બોલે છે કે અસ્વસ્થામાં હતો આવો શબ્દ મહાભારતની અંદર છે. એમ કે કેવો કે જે આવો અસ્વસ્થામાં તારો પુત્ર હતો, હણાઈ ગયો છે, પણ હળવેકથી બોલે છે. એ જે હણાયો છે એ હાથી છે કે તારો પુત્ર છે એ મને કાંઈ ખબર. નરોવા કુંજરો એ પુરુષ છે કે હાથી છે એ મને ખબર નથી, કહેવાનો અર્થ. અને પછી દ્રોણાચાર્ય હાથમાં હથિયાર હતા એ મૂકી ગયા છે. અને પછી અહીંયા કોણ સરસેનાપતિ કોણ હતા પાંડવોના? ધૃષ્ટદ્યુમ્ન એનું મસ્તક કાપી નાખે છે. એટલે અહીંયા ક્રોધે ભરાયેલો છે. અહીંયા અસ્વસ્થામાં શું કહે છે કે જેણે મારા પિતાનું મસ્તક કાપ્યું છે તે, મારા પિતાના મસ્તક કાપવામાં જેણે મદદ કરી છે તે. એટલે કોણ? કૃષ્ણએ મદદ કરીને કૃષ્ણ બોલાવ્યું એટલે કૃષ્ણ એમાં આવી જાય. પછી યુધિષ્ઠિર પણ એમાં આવી જાય, બરોબર ને. ભીમ ખોટું બોલ્યો તો એટલે હાથીને ઉલાળીને માર્યો એટલે એણે ખોટું તો કૃત્ય કર્યું હતું કે નહીં, એ પણ આવી જાય. અને આ બધા આવ્યા છે, આ બધાના માંસના ગોળે ગોળા જો ઉડાડીને દસે દસમાં ન ફેંકું તો મારું નામ અસ્વસ્થામાં નહીં. આવું મહાભારતની અંદર વેદવ્યાસે ચરિત્ર ચિત્રણ લખ્યું છે. અસંગ ભેદો માસે જેણે મારા પિતાને માર્યા છે તેના માંસના ગળો કરીને દસે દિશામાં હું આપી દઈશ. કોના માંસના ગોળા? તો કે મારા પિતાને મારવાનું કામ એટલે કે નીચે રાખીને બેઠેલા મારા પિત્ર એ જે શસ્ત્ર છોડી દીધા, નિશસ્ત્ર, હાથમાં શસ્ત્ર નથી એવા મારા પિતાને મારનારને હું છોડવાનો નથી. એમ કે જેણે આ કામ કર્યું છે તેને હું મારીશ, પણ જેમણે અનુમોદન આપ્યું છે ને આ બધાએ એને પણ છોડવાનો. અનુમોદન એટલે સાથ સહકાર જેણે આપ્યો છે ને મારા પિતાને મરાવવા માટે, એ કોઈને એમાં આવી ગયા કે નહીં? બધાએ ભીમય આવી ગયો ને અર્જુનય આવી ગયો ને બધા એની અંદર
આવી ગયા છે. અનુમતમ એટલે જેણે અનુમોદન આપ્યું નહીં પણ તે જોતા બેઠા છે, કે અનુમોદન ઘણાય નથી આપ્યું પણ જોતા બેઠા થાય છે બરોબર થાય. આવું અનુમોદન જેણે આપ્યું છે, વિરોધ કર્યો નહીં, તેમાં મારા પિતાની હત્યા કરનાર કોણ કોણ છે, એ જવાબદાર કોણ, એ બધાના માંસના લોસા હું ઉડાવી દેવાનો છું. જે લોકોએ મર્યાદાઓ છોડી દીધી છે આ માણસો નથી, આ બધા પશુઓ અને આ બધા કિલીબ છે. કેવા કિલીબ એટલે નપુસંક માણસો છે. મારા પિતાએ હથિયાર છોડ્યા પછી મારા પિતાની હત્યા જેણે કરી છે ને આ બધા નપુસંક માણસો છે. દ્રોણાચાર્ય હત કરીને મરી ગયા છે તેવા સમાચાર આવ્યા છે. તેથી અશ્વત્થામા એકદમ ક્રોધે ભરાયેલો છે. હતા મારા બાપુજીને માટે તમે આવું બોલો છો? આવું એટલે કે પ્રલય કાળના આંગણે 50 વાયુઓ વહેવા લાગે અને આખો પ્રલય કાળ થઈ જાય તો પણ મારા બાપાને કોઈ મારી શકે નહીં ને એવી શક્તિ એની પાસે નથી. કેવા 49 વાયુઓ ચારે બાજુ થઈને આખી સૃષ્ટિ ખલાસ કરે ને એને એ સૃષ્ટિ ખલાસ થાય પછી જ મારા બાપા ખલાસ. આવી તાકાત, આવું બળ, આવું શૌર્ય, આવી વિદ્યા મારા બાપા પાસે હતી પણ કાવતરા સિવાય કોઈ એને મારી શકે. આ બધી વાતો શું કહેવાય ક્રોધે ભરાયેલો અશ્વત્થામા બોલે છે. એટલે કે જે વખતે આખી દુનિયા જાય તે વખતે છેલ્લે મારા બાપા જાય પણ આ વચ્ચેથી વયા ગયા એનો અર્થ કે 4-5 જણા ભેગા થાય અને મારા બાપાની હત્યા કરી નાખી છે. અશ્વત્થામા ખૂબ ગુસ્સે ભરાયો છે કેમ કે મારા બાપાને મારવા અશક્ય લાગતું હતું. અશ્વત્થામાના બાપાને કોણ મારે? તેથી આ પ્રશ્ન અહીંયા મહાભારતની અંદર અહીંયા શું કહેવાય અશ્વત્થામાએ આ બધાને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. આ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે અર્જુન તો બાપાને મારે નહીં કારણ કે તે તો મારા બાપાનો ઉત્તમમાં ઉત્તમ શિષ્ય હતો એટલે એ કોઈ દી ગળું કાપે જ નહીં. અને ભીમ તો અહીંયા બહુ એને વાલો હતો એટલે ભીમ પણ મારે નહીં એમ કે. આ બે શિષ્યો ઉપર પ્રેમ હોવાથી જો બાપા ઢીલા થાય જ તેમને આ લોકો મારી શકે નહીં અથવા તો શ્રી કૃષ્ણ જ મારા બાપાને મારી શકે છે એમ એને લાગતું હતું. તેથી હે શ્રી કૃષ્ણ તારા માંસના ગોળા ઉડાડી અને 10 દિશામાં હું ફેંકી દે ઊભો રહે એમ કે. અશ્વત્થામા ચીડે મહાભારતમાં બધું છે. મહાભારતમાં ચીડે ચડાયેલા શું કે એટલી બધી ચીડ, એટલો બધો ક્રોધ, એટલો બધો આ રીતનું થયું હતું ને તે આ બધું યુદ્ધના મેદાનની અંદર અત્યારે કહી રહ્યો છે. ભીમ પણ ન મારે, અર્જુન પણ ન મારે તો માર્યા કોણે? તો આ કાળિયાનું જ કામ છે. માર્ગદર્શન એનું જ હોય તો જ આ કૃત્ય આવી રીતનું થાય, નકર શક્ય નથી. તેથી કૃષ્ણને પણ હું ભીડમાં લઈ અને એના પણ માંસના ગોળા ઉડાડી અને હું 10 દિશામાં ફેંકી દઈશ. આટલો વિશ્વાસ અશ્વત્થામાના બાપની શક્તિ ઉપર હતો. મારા બાપાને કોઈ મારી શકે નહીં એવો અશ્વત્થામાને પણ બાપાની શક્તિ ઉપર વિશ્વાસ હતો. ચીડાઈ ગયેલો અશ્વત્થામાને એટલે કે પાંડવ કુળ નિસંતાપ આ બધી ઘટના બની ગઈ. એટલે ભગવાન કૃષ્ણ જે પક્ષમાં ઊભા હોય, જ્યાં ઊભા હોય ત્યાં એનો કોઈ વાળ ભલે બોલે બધું જ પણ એનો કોઈ વાળ વાંકો કરી શકે નહીં. પછી વિચાર આવ્યો કે હવે ભલે આ ગમે તે થયું હોય પણ અહીંયા ઉત્તરના ગર્ભની અંદર પાંડવ કુળ નાનાનો મોટો થઈ રહ્યો છે. પાંડવ કુળને જો મારે આખું ખલાસ કરવાનું હોય ને તો ઉત્તરાના ગર્ભની અંદર રહેલો જે ગર્ભ છે ને એને મારે ખલાસ કરવો જોઈએ. તેથી અશ્વત્થામા બ્રહ્માસ્ત્ર છોડે છે અને બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યા પછી એ ઉત્તરાના ગર્ભની અંદર આવો જે આપણે જેને અત્યારે પરીક્ષિત કહી છે ને એ અંદર ગુંગળાવા માંડ્યો. ભગવાન ત્વરિત ત્યાં આવી અને ભગવાન પ્રતિજ્ઞા ઉપર પ્રતિજ્ઞા લે છે. પહેલી પ્રતિજ્ઞા ભગવાને એ લીધી કે અશ્વત્થાના બાણમાંથી છૂટેલું આવું જે બાણ છે ને એ ઉત્તરાના ગર્ભની અંદર રહેલા બાળકને ખલાસ કરી નાખશે અને ખલાસ કર્યા વગર આ બ્રહ્માસ્ત્ર છોડવાનો નથી. કારણ કે અશ્વત્થામાને બ્રહ્માસ્ત્ર પાછું વાળતા આવડતું નહોતું એટલે ખલાસ પાક્કું છે. તો કે ભગવાન શું કરવાનું? તો ભગવાન દોડતા અહીંયા ઉત્તરાની પાસે
આવે છે. ઉત્તરાયણની પાસે આવી હાથની અંદર આવી તું પાણી લઈ અને ભગવાનને યાદ કરે, ભગવાન હું જિંદગીમાં કોઈ દી કાયર થઈને રણમાંથી જો ભાગ્યો ન હોય ને તો આ સ્ત્રીના પેટની અંદર રહેલો જે ગર્ભ છે ને એ જીવિત થાય. હું મરી તો ગયો છે પણ હું કાયર બનીને રણના મેદાનમાંથી જો ભાગ્યો ન હોય તો આ ઉત્તરાના ગર્ભમાં રહેલો જે જીવ છે ને એ પાછો સજીવ થાય. હવે આપણે વિચાર આવે આ ભાગ્યા કે નહીં? 18મી વખત જ્યારે અહીંયા કાળ યવન અને જરાસંઘે જ્યારે મથુરા ઉપર આવી રીતનો હુમલો કર્યો ત્યારે આ ભાગ્યો કે નહીં? ભાગ્યા જ તે. તો આ શબ્દ તો વાપરે છે કે હું કાયરતાથી ક્યારેય રણ છોડીને ભાગ્યો ન હોઉં તો હે ભગવાન આ સ્ત્રીના ગર્ભની અંદર જે જીવ ખલાસ થઈ ગયો છે એ જીવિત થાય. જીવિત થયો કે નહીં? શા માટે? તો અહીં બોલ્યા હું તો એનો તો ભગવાનની વાણી, ભગવાનનું જે આખી લીલા છે ને એ સમજવી બહુ અઘરી છે. ભગવાન જે આ ધરતી ઉપર આવીને જે લીલાઓ જે કરીને ગયા ને એ ભગવાનની લીલા સમજવી બહુ જ અઘરી. બોલ્યા હા પણ ગર્ભ જીવન થયો કે નહીં? જીવનમાં હું બીજી પ્રતિજ્ઞા લે છે પાણી કે જીવનમાં હું ક્યારેય કદી ખોટું ન બોલ્યો હોય ને, કોઈને ખોટું ન બોલ્યો હોય તો આ સ્ત્રીના પેટમાં રહેલો જે ગર્ભ નાશ પામ્યો છે ને એ ફરીથી જીવિત થાય. અને જીવતો થયો તો ખોટું નથી બોલ્યા? ખોટું બોલ્યા જ છે. જ્યારે માગવા માટે દુર્યોધન ને અર્જુન બે ગયા ત્યારે અહીંયા બોલ્યા જ છે કે ભાઈ હું રણ મેદાનમાં હું શસ્ત્ર ઉપાડીશ નહીં, હું તો ખાલી સારથી બની તમારે જેને મને માગવો એ માગી લ્યો, હું તો સારથી બની. બોલે કે હવે સારથી બની ઘોડા કે હું માગે બરાબર એમ કહીને અર્જુનને માગ્યા. પણ શું કીધું તો એને પહેલાં જ ચોખવટ કરી દીધી. આપતા પહેલાં હું કોના પક્ષમાં જાઉં એ જ પહેલાં ભગવાને દુર્યોધન અને અર્જુનને ચોખવટ કરી દીધી કે હું જેના પક્ષમાં જઈશ ને ત્યાં હું હથિયાર ઉપાડવાનો નથી. ઉપાડ્યું કે નહીં? ખોટું બોલ્યા કે નહીં? તો અહીં ઓતરાને તો કે ઓતરાના ગર્ભમાં રહેલો જે ગર્ભ હતો ત્યાં કે હું જિંદગીમાં કોઈ દી ખોટું ન બોલ્યો હોય તો આ ઓતરાનો ગર્ભ જીવી. એટલું જ નહીં, કુરુક્ષેત્રના મેદાનની અંદર જ્યારે અહીંયા કે દ્રોણાચાર્યને જ્યારે હણવાના હતા ને બરાબર ને ત્યારે જે સત્ય અને આવી રીતના ઉપર હાલનાર જે યુધિષ્ઠિર પોતે તો ખોટું બોલ્યા છે પણ જિંદગીમાં જે કોઈ દી ખોટું નથી બોલ્યો ને એને ખોટું બોલાયું છે. તો આમાં હવે સત્યની વાત ક્યાં રહી? તો આને કૃષ્ણને સમજવો અઘરો છે. કેવો? કૃષ્ણનું ચરિત્ર સમજવું ખૂબ જ અઘરું છે. અને આપણે એવા જ ચરિત્રનો અત્યારે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ કે આવું જે વાત કાંઈ કરે છે અને એના જીવનની અંદર તો આ બધું પાછું પ્રત્યક્ષ આપને જોવા મળે કે નહીં? આ જોવા મળ્યું કે નહીં? ગર્ભ જીવંત થયો કે નહીં? અહીંયા પરીક્ષિતનો જન્મ થયો કે નહીં? તો આ બધી વાતો છે. કહેવાનો અર્થ કે કર્મ કરીને અહીંયા અકર્મ રહેવું અને અકર્મ કરીને કર્મ પ્રવૃત્ત થવું આ ભગવાનની લીલા છે. ભગવાને આ 2 શ્લોકમાં 19 અને 20 આ 2 શ્લોકની અંદર ભગવાને પોતાની કલા પોતાની આવી રીતની જે લીલા છે ને એ લીલા બતાવીને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. હું કરું છું પણ કરતો નથી, અકર્મ કરીને પણ અહીંયા કરતા બન્યો છું, કરતા કરીને પણ અકર્મ. આ અરસપરસ જે વિરોધાભાસ જે વાત છે ને એ સમજવી ખૂબ જ અઘરી છે. પણ આપણે સામાન્ય રીતે સામાન્ય લોકો આપણે 1 પૈસો ઊંચો ને 1 પૈસો નીચો ખેતી કરતાં અહીંયા આવ્યા અને પછી એમ થયું કે હાલો આપણે અભ્યાસ કરી મહાભારતનો, રામાયણનો, ગીતાનો બધો એમ કરતાં આપણે અભ્યાસ કર્યો છે. એટલે આપણે કાંઈ પંડિત નથી, આપણે કાંઈ વિદ્વાન નથી, આપણે કાંઈ કાશી ભણવા ગયા નથી. જ્યાં સંસ્કૃત ભણવામાં કોઈ ગયું હોય તો કહેજો ભાઈ, તો આપણે અહીં બેહાડ દઈએ. છતાંય આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ બરાબર. અને અભ્યાસ કરીએ એટલે આવડા મોટા ગ્રંથની અંદર ક્યાંક ગડબડ થઈ જાય. આપણે કાંઈ પંડિત થોડા છીએ કે શબ્દ રીતનું હોય. તેથી ભગવાનને વારંવાર આપણે કહેવું છે કે ભગવાન અમે તો આ પૂજા કરવા માટે બેઠા, અમે તારી આરતી ઉતારવા માટે, તને નમસ્કાર કરવા માટે, તારી પૂજા કરવા માટે રોજ અમે સોમથી શુક્ર અહીંયા 5 દિવસ માટે રોજ ગીતાનો અભ્યાસ કરવા માટે મળ્યા છીએ. આવતીકાલે આપણે આવવાના જ છીએ બરાબર. તો આવતીકાલે આપણે આવશું ત્યારે આ લોકો બહુ મોટા છે, આ લોકો કેવા રહે તેની ચર્ચા કરવાનું અત્યારે કારણ નહીં. કૃષ્ણ ખૂબ મોટા, એની ચર્ચા અત્યારે કરવાનું કોઈ કારણ નથી. આ ચર્ચા કરવા પણ ભગવાન તૈયાર છે, પણ તે 21મા શ્લોક હું ભગવાનનો પણ આ ચર્ચા કરવા માટે ભગવાન પણ તૈયાર છે. કઈ ચર્ચા કરી છે ભગવાને અર્જુનની સાથે? એ ચર્ચા 21મા શ્લોકમાં ભગવાને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. પણ ટાઈમ પૂરો થઈ ગયો. કાલે આવશે.